Good evening, everyone. I would like to welcome you all to the fourth session of S.Engs training series. We once again have Dr. Khan Mahmud Amanat with us, who will be taking the second among the 8 steel courses today. Uh, Today, he will introduce us to seismic design concept of steel frames. And seismic design, needless to say, is one of the most important topics for Bangladesh. And this webinar will definitely help us in honing our skills in seismic engineering. With this, I will transfer the mic to Professor Amanat. Thank you, Mr. Bodhi. Uh, I am Professor Amanat speaking. Uh, Assalamu alaikum and welcome to everyone. Good evening. Today, we will start discussion and presentation on the seismic design concept of steel frames. Actually, I will talk about seismic design of steel frames in today's lecture as well as the next lecture to come in the next week. So 2 lectures will be given on seismic design. And since this is only 2 lectures, and seismic design of a steel structure is a very vast topic, and there are so many things to talk about. There are so many things to discuss. There are so many things to learn that it is virtually impossible to cover all things in only just 2 lectures. So actually, I will not attempt to do that, of course. So in these 2 lectures, I will just try to introduce the basic concepts of seismic design. And I will point out the resources you can use, you can discuss, or you can learn to do the seismic design of steel structures, because it is a very important topic for Bangladeshi engineers, because Bangladesh, majority of the area of Bangladesh, we will see the map later today in today's lecture, that majority of the areas of Bangladesh falls within high or moderate seismic activity or seismic hazardous activity. So it is very important for us to learn the seismic design. So with that introduction, I like to begin at today's presentation. This is only about the seismic design concept. And also I assure you, today's lecture, I have tried to keep the mathematics as minimum as possible. As far as I understand from the yesterday's lecture, it included some mathematics, and whenever we include mathematics in the presentation loses its charm. So don't worry. Today, surely we are not going to see a lot of maths, only concepts. So with that, let me begin today's lecture. So the first, I introduce you the lateral force resisting system. Seismic force is a lateral force. That means when the seismic excitation occurs at the base of a building, the building shakes from left to right or front to back. That means the movement is lateral, and from that lateral movement, lateral force is generated. You all know that when we do seismic design, we apply the force as lateral force, and so we need a lateral force resisting system in a building, which will be capable of resisting the wind force, the earthquake force, or any other lateral force that may come to act on the building.
So here is the first one, the shear wall. We all know what is the shear wall is. Shear walls are nothing but vertical concrete walls which are capable of resisting in-plane shear by the action of shear and moment, in-plane shear and in-plane moment. So shear walls are nothing but vertical cantilever walls or vertical cantilevers. This is a very popular system, and this system is used or followed by the engineers all over the world as a very efficient lateral force resisting system. One thing we must keep in mind that, well, I will talk about this later also, but let me point it out here that whenever you use a shear wall in the design of a building, the shear wall must be supported on a mat foundation, on a large mat foundation, or on pile foundation. If shear wall is supported only on shallow or individual spread footing type foundation, then the shear wall will not be very effective because it is a cantilever and the base of the shear wall is the what we call it is the fixed support. So fixity at the base is very important. So the fixity can be only achieved if you provide a very large mat foundation, which may be a part of the building mat foundation, or you can provide the fixity by providing a pile foundation with a strong pile cap or something like that. The basic idea is, since the shear wall is a cantilever, you must provide adequate fixity at the base so that it can act like a cantilever and act as a lateral force resisting system. We will talk this about later if we get the chance. So let me move on to the next slide. This is the braced frame. This is also, as I said earlier, the shear wall system is is very common in reinforced concrete buildings, but this kind of system is also common in steel buildings as well. Because sometimes in high seismic areas, the amount of seismic force is so high that anything other than shear wall may not be sufficient. That is the basic benefit of shear wall. It is a very efficient in resisting lateral forces like seismic force or wind force or something like that. So next, the most common lateral force resisting system, particularly for steel building, is the braced frame. So shear wall is applicable for both concrete building as well as steel buildings, but generally the braced frame, which you are now seeing on in the front in your screen, this braced frame is generally applicable for steel buildings. In reinforced concrete building, these are generally not used. Well, there are examples of concrete building with braced frame, but those are very rare, and in most cases, those kind of constructions are primarily done for architectural reasons or some sort of other reasons like that. But a brace frame is not common in concrete buildings, but it is a very common system for steel building. So this is another very efficient lateral force resisting system. And third one, the moment frame. Moment frame is also a kind of lateral force resisting system, at least theoretically. Here the lateral force is taken care by the bending moments and shear in the beams and columns. Well, this is compared to the previous two, this may not be very efficient or strong lateral force resisting system, but moment frame has some other advantages over the previous two, like
we can make the moment frame very ductile or highly energy dissipating system, which is essential in the design, seismic design of buildings. So there are also both advantages and disadvantages of moment resisting frame, but this is the simplest. And if you only think about the efficiency of seismic design, moment frame is the most efficient seismic system if the seismic force is not very high. So these are the three primary lateral force resisting systems we are familiar with for buildings. And this moment resisting frame or moment frame is also common for both steel building and concrete building. So what we have learned that the shear wall, that is also applicable. Concrete shear wall. Shear wall means primarily concrete shear walls, but sometimes shear walls can be also made of steel. That is called steel plate shear wall, SPSW. Steel plate shear wall, SPSW. So shear wall can be constructed of concrete or it can be made of steel. Concrete shear walls are used both in concrete buildings as well as in steel buildings. Steel plate shear wall is primarily used in steel buildings only. And then comes the brace frame, which is primarily used in steel framed buildings. And the moment frame, moment frames are common both in concrete structures as well as in steel structures. Now let us talk about the brace frame, because brace frame is one of the most efficient way of dealing the lateral forces like wind and earthquake to reduce the sway and to make the building stronger and stiffer against lateral forces. So you see there are two figures in the top. At the top, there is the concentric brace frames, and at the bottom you see the eccentric braced frame. Concentric means the bracing. This is the bracing. This is the bracing. The concentric means the bracing center line or the axis of the bracing. The axis of these two bracings shall meet on the axis of the beam, and here they will also meet. The axis of the bracing shall meet the column axis and the beam axis. That means here everything is concentric. The center line of the beam, the center line of the column, and the center line of the bracing, they all meet at a point. Here also the center line of this bracing, center line of this bracing, and center line or the axis of the beam, they also meet at a point. When this condition occurs, we call them concentric braced frame. There is another kind of braced frame that is called eccentric. Eccentric means when the bracing is connected to the beam, they don't meet at a point. That means this bracing meets at a certain point and this another bracing meets another point. There is a gap between these 2 points, and this kind of connection is called eccentric bracing. But here at the bottom, at this beam column junction, they are always concentric. So when the bracing is meeting the beam column junction, either in concentric system or in eccentric system, the bracing is concentric with the column and beam at this location, but at the middle part of the beam, they are eccentric. So this eccentric middle part, there is a middle part, we call that a link beam. So this is just an introduction to the braced system. In my next lecture, probably on next Saturday, we will talk more on this. তাহলে আমি
পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি। আরেকটা বিষয় যেটা সিসমিক ডিজাইনে আমাদের প্রায় ডিল করতে হয় বা যেটা নিয়ে আমাদেরকে অঙ্ক করতে হয় বা ম্যাথস করতে হয় বা ডিজাইন করতে হয়, সেটাকে আমরা বলছি যে ডায়াফ্রাম। প্রশ্ন হচ্ছে যে ডায়াফ্রামটা আসলে কি? সিম্পল কথায় বলা যায় যে ডায়াফ্রাম হলো ফ্লোর, অর্থাৎ ফ্লোর স্ল্যাব। এই যে আমরা ফ্লোরের উপরে দাঁড়িয়ে থাকি বা দাঁড়িয়ে আছি, যে ফ্লোর স্ল্যাবটা, এই ফ্লোর স্ল্যাবটাই হচ্ছে ডায়াফ্রাম। কেন এটাকে ডায়াফ্রাম বলা হচ্ছে? কারণ যখনই কোনো সিসমিক অ্যাক্টিভিটি ঘটে, এবার বিল্ডিং এর যে ইনার্শিয়া ফোর্স, সিসমিকের কারণে, সিসমিক অ্যাক্টিভিটিসের কারণে বিল্ডিং এর বেসটা শেকিং হয়। শেকিং হলে বিল্ডিং এর ফ্লোরগুলো ডানে বায়ে মুভ করতে থাকে, এবং এই যে মুভ করতে থাকে ফলে এই প্রতিটা ফ্লোরে সিসমিক ইনার্শিয়া ফোর্স ডেভেলপ হয়, এবং এই ফোর্সটা ফ্লোরের ভিতর দিয়েই বা ফ্লোরের মধ্যে দিয়ে এটা বিমে এবং কলামে ট্রান্সফার হচ্ছে। তো এই জন্য এটাকে আমরা আরেকটা টেকনিক্যালি ফ্লোরকে কখনো কখনো ডায়াফ্রামও বলি। তো এই যে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে এই জিনিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একটা বিম যদি আমরা এইভাবে দেখি যে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম আছে, বিমের দুই পাশে সাপোর্ট আছে এবং বিমের উপরে যদি লোড থাকে সেটা এইভাবে বিমের ভিতর দিয়ে, বিমের ওয়েবের ভিতর দিয়ে বা বিমের এই ক্রস সেকশনটা, এই লোডটা দুই এন্ডে ট্রান্সফার করবে। এখন এই বিমটাকে যদি আমি কাত করে বা শোয়ানো অবস্থায় দেখি, একটা ফ্লোরের মতন দেখি, যেটা দুই পাশে দুইটা ওয়াল আছে এবং এখানে বিমটা কাত হয়ে আছে এবং সিসমিক ফোর্স হরিজন্টালি কাজ করছে, তাহলে সিসমিক ফোর্সটা এই ডায়াফ্রামের ভিতর দিয়ে আলটিমেটলি দুই ওয়ালে চলে যাবে, ওয়ালে ট্রান্সফার হবে। তার মানে এই যে সিসমিক ফোর্স যেটা বলা হচ্ছে, এই সিসমিক ফোর্সটা প্রাইমারিলি এই ডায়াফ্রাম অ্যাকশন বলা হয়। ডায়াফ্রাম অ্যাকশন দিয়েই ফ্লোর থেকে নিয়ারেস্ট কলাম বা নিয়ারেস্ট শিয়ার ওয়াল অথবা নিয়ারেস্ট বিম, এগুলোতে ট্রান্সফার হচ্ছে। তো তবে মূল কথা হচ্ছে ডায়াফ্রাম আসলে নতুন কিছুই না। ডায়াফ্রাম হচ্ছে আমরা যে ফ্লোরটা ব্যবহার করি সেই ফ্লোরটাকে আমরা বলি, আরেকটা নাম হচ্ছে সেটা ডায়াফ্রাম। তারপরে এখানে আবার দুইটা টার্ম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল ডায়াফ্রাম, আরেকটা হচ্ছে রিজিড ডায়াফ্রাম। রিজিড ডায়াফ্রাম মানে হচ্ছে এই যে ডায়াফ্রামটা, এটা শেপটা খুব একটা বদল হবে না, এটার শেপ চেঞ্জ হবে না, অর্থাৎ ইন দ্য প্লেন, অর্থাৎ এটার যে এই যে এটার যে প্লেটে, এই যে হরিজন্টাল প্লেনে এটার শেপ সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ হবে না, অর্থাৎ এটা অনেকটা রিজিড থাকবে। কংক্রিট ফ্লোরের ক্ষেত্রে এটা মোটামুটি ভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ একটা কংক্রিট স্ল্যাব যদি থাকে, কংক্রিট স্ল্যাবের এবং কোথাও যদি কোনো ব্রেক না থাকে, তাহলে একটা কংক্রিট স্ল্যাব সাধারণত এটা রিজিড হয়। তো স্টিল বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা অনেক সময় একটু ডিফারেন্ট হতে পারে, কারণ স্টিল বিল্ডিং এর ফ্লোরেও কিন্তু কংক্রিট কাস্টিং করেই তৈরি করা হয়, কিন্তু সেখানে যেটা করা হয়, কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে যে ডেকশিট দিয়ে, স্টিলের ঢেউটিনের মতন ডেকশিট ব্যবহার করে তার উপরে কংক্রিটটা ঢালাই দিয়ে দেওয়া হয়। তো ওই ডেকশিটটার থেকে কানেকশনটা বিমে যায়। তার মানে স্টিল বিল্ডিং এর যে ফ্লোর, ডেকশিটের উপরে কংক্রিট ঢালাই দিয়ে তৈরি হচ্ছে, সেখানে ফ্লোরের কানেকশনের সাথে বিমের কানেকশনটা কংক্রিট বিল্ডিং এর মতন এতটা অবভিয়াস না। সেখানে ওই বিমের থেকে শিয়ার কানেক্টর দিতে হয়, শিয়ার কানেক্টর দিয়ে সেই শিয়ার কানেক্টর গুলো আমরা এগুলো দেখব, আমি এখন জাস্ট বলে দিচ্ছি। শিয়ার কানেক্টর দিয়ে বিমের থেকে শিয়ার কানেক্টর ব্যবহার করে কংক্রিটের সাথে কানেক্টিভিটি নেওয়া হয়। তো সেই জন্য কংক্রিট ফ্লোরে যেরকম বিমের সাথে স্ল্যাবের খুব ইন্টিগ্রেটেড এবং খুব স্ট্রং একটা মনোলিথিক কানেকশন আমরা কংক্রিট বিল্ডিং এ করতে পারি, স্টিলে কিন্তু এই কানেকশনটা অতটা স্টিফ বা রিজিড বা মনোলিথিক হয় না। ফলে কখনো কখনো এমন হতে পারে যে এই ডায়াফ্রামের সাথে ডায়াফ্রামটা রিজিডলি আমার বিমের মধ্যে বা কলামের মধ্যে ফোর্সটা ট্রান্সফার করতে পারছে না, অর্থাৎ ডায়াফ্রামটা একটা
একটু ফ্লেক্সিবিলিটি দিচ্ছে। তো সেই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে, অর্থাৎ ডায়াফ্রামটা কংক্রিট ফ্লোর, যেমন কংক্রিট ফ্লোর বিম সবগুলো একসাথে কানেক্টেড, কাজেই তারা একেবারে মনোলিথিক এবং তারা মানে খুব এফিসিয়েন্টলি স্ল্যাব থেকে বিমে বা ওয়ালে, শিয়ার ওয়ালে লোড ট্রান্সফার করতে পারছে। স্টিল বিল্ডিং এ সেরকম ব্যাপারটা নাও হতে পারে। কখনো কখনো দেখা যাবে যে ডায়াফ্রামটা একটু ফ্লেক্সিবল, অর্থাৎ ফোর্সটা অতটা রিজিড ওয়েতে কংক্রিট স্ল্যাবের মতো, কংক্রিট বিল্ডিং এর স্ল্যাবের মতো পারছে না। তখন একটু ফ্লেক্সিবিলিটি চলে আসে ওই ফোর্স ট্রান্সফার মেকানিজমের মধ্যে। তো সেই জন্য ওই আরেকটা টার্ম ব্যবহার করা হয়, সেটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল ডায়াফ্রাম। তো নর্মালি এটা খুব রেয়ার, এটা খুব রেয়ার। মোস্ট অফ দ্য কেসে আমাদের দেশে বা বিদেশে সব জায়গাতেই যখন স্টিল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হয়, তখন যদি ওই শিয়ার কি দিয়ে বিমের সাথে কংক্রিটের অ্যাঙ্করিংটা খুব ভালো মতন করা হয়, তাহলে ওটা রিজিড ডায়াফ্রামের মতনই আমরা বিহেভিয়ার পাওয়া যায়। যে এখানে এরকম এই ডায়াফ্রামের আরো কিছু ইস্যু বা প্রবলেম দেখানো হচ্ছে, যে আমরা আজকাল অনেক সময় আর্কিটেকচারাল কারণে ফ্লোরের মধ্যে ওপেনিং দিই। হ্যাঁ, তো এই ওপেনিং দেওয়াটাকে এখানে একটা বিমের সাথে এরকম তুলনা করা হচ্ছে, যে এর আগে ছিল, আমাদের আগের ছবিতে ছিল এরকম একটা সলিড বিম, দুই পাশে নিচে উপরে ফ্ল্যাঞ্জ আছে। এখন আমরা যদি এই নিচের ফ্ল্যাঞ্জটাকে কেটে এখানে একটা ওপেনিং দেই, তাহলে তো এই বিমের ক্যাপাসিটি ড্রাস্টিক্যালি কমে যাবে, কারণ টেনশনে বটমে কোনো ফ্ল্যাঞ্জই নেই, এই জায়গাটা একটা ক্র্যাকের মতন হয়ে যাবে, এটা ফেল করে যাবে। তা ফ্লোরেও যদি মাঝখানে কোথাও হঠাৎ করে এরকম একটা ওপেনিং করা হয়, এবং সেই ওপেনিং এর এখানে যদি এরকম বিম বা স্টিফেনিং এলিমেন্টকে ডিসকানেক্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে ফ্লোরটা প্রপারলি ডায়াফ্রাম হিসেবে কাজ করতে পারবে না। তখন দ্যাট উইল গিভ রাইজ টু এ প্রবলেম। হ্যাঁ, দ্যাট উইল গিভ রাইজ টু এ প্রবলেম। তো এই জিনিসগুলো আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে এইগুলো প্রবলেম হতে পারে, সেগুলো আমরা দেখব, আমরা পরে ডিসকাস করব। তো যেহেতু ডিসকাশনের মধ্যে এই ডায়াফ্রাম, রিজিড ডায়াফ্রাম, ফ্লেক্সিবল ডায়াফ্রাম, এই টার্মিনোলজিগুলি আছে আমাদের, তো সেজন্য আমরা এটা একটু শুরুতে একটু ডিসকাস করে নিচ্ছি। আচ্ছা, এরপরে আসছি স্ট্রাকচারাল ইররেগুলারিটি অফ দ্য বিল্ডিংস। হ্যাঁ, স্ট্রাকচারাল ইররেগুলারিটি অফ দ্য বিল্ডিংস, অর্থাৎ সিসমিক ডিজাইন করতে গেলে সিসমিক ডিজাইনের মূল মানে সিসমিক ডিজাইন সবসময় অ্যাডভোকেট করে বা বলে যে রেগুলার বিল্ডিং ডিজাইন করতে হবে। হ্যাঁ, সিসমিক ডিজাইনের সবসময় চাবে যে ভালো সিসমিক ডিজাইন যদি আমরা করতে চাই, বেস্ট ওয়ে টু ডু এ গুড সিসমিক ডিজাইন ইজ টু মেক এ বিল্ডিং উইথ রেগুলার জিওমেট্রি। রেগুলারিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর সিসমিক ডিজাইন। আর আমাদের আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বেই আর্কিটেক্ট সাহেবরা উল্টাটা পছন্দ করে। তারা তারা বেঁকা জিনিস, ইররেগুলার শেপের জিনিসপত্র তৈরি করতে বা ডিজাইন করতে বা প্ল্যান করতে বেশি পছন্দ করেন। অ্যাটলিস্ট মডার্ন আর্কিটেক্ট যারা, তাদের মধ্যে এই প্রবণতাটা বেশি। ওই বাঁকা তারা একটা কিছু ডিজাইন করে দিলাম, সবাই দেখে অবাক হয়ে তাকায় থাকবে, কিন্তু এই বাঁকাতারা জিনিস বানানোর ফলে যে উনি একটা রিস্ক ইনভাইট করছেন, এই জিনিসটা বেশিরভাগ আর্কিটেক্টদের মধ্যেই এই সেন্সটা এখন পর্যন্ত ডেভেলপ করে না। এই ব্যাপারে অবশ্য আমাদের নিজেদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের কারিকুলামে এই ব্যাপারগুলো খুব সম্ভবত অতটা পড়ানো হয় না। তবে আমি এটাও দেখেছি, যারা ভালো আর্কিটেক্ট তারা কিন্তু এই জিনিসগুলোকে বেশ ভালোভাবেই আমলে নেন, এবং ভালোভাবে আমলে নিয়েই এই কাজগুলো করেন। আমাদের দেশেও ভালো ভালো আর্কিটেক্ট, বড় আর্কিটেক্ট যারা, তারা এই জিনিসগুলা মাথায় রাখেন, বা প্রয়োজন বোধে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার বা এক্সপার্ট যারা আছে তাদের সাথে আলাপ করেই করেন। তবে মানে দুঃখের কথা হচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য কেসে বেশিরভাগ আর্কিটেক্টেরই এই সিসমিক ডিজাইন, রেগুলারিটি, এগুলো সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নাই। তো যাই হোক, একটা বিল্ডিংকে
সিসমিক ডিজাইন করতে গেলে আমাদেরকে কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্ল্যান ইরেগুলারিটি, অর্থাৎ একটা প্ল্যানে যদি বিম এবং কলামগুলোর অবস্থান এমন হয় যে সেটা রেগুলার না, তখন সেটাকে আমরা বলছি প্ল্যান ইরেগুলারিটি। প্রথমটাই বলা হচ্ছে যে টর্শনাল ইরেগুলারিটি। আই থিঙ্ক মোস্ট অফ ইউ আর কোয়াইট ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস থিং, যে বিল্ডিংকে যখন আর্থকোয়েক লোড ধাক্কা দিবে, এটা ইউনিফর্মলি একদিকে সরে না গিয়ে একটু টুইস্টিং হবে। এবং টুইস্টিং হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে এরকম শিয়ার ওয়াল যদি একটা কর্নারে থাকে, শিয়ার ওয়াল যদি মাঝখানে সিমেট্রিক্যালি না থেকে শিয়ার ওয়াল যদি একটা কর্নারে চলে যায়, বা ল্যাটারাল লোড রেজিস্টিং সিস্টেম যদি একটা কর্নারের দিকে চলে যায় বা একটা এক্সেন্ট্রিক্যালি চলে যায়, তখন এরকম টুইস্টিং হয়। এই টুইস্টিং হয় বা টর্শন হয়। প্ল্যানে আমি দেখব, প্ল্যানে যদি আমি অ্যানালিসিস করে দেখবো যে বিল্ডিংটা ইউনিফর্মলি একদিকে সরে না গিয়ে একটু টুইস্ট করে গেছে। তো এই ধরনের ইরেগুলারিটিকে আমরা বলি টর্শনাল ইরেগুলারিটি। এটা হচ্ছে এক ধরনের ওয়ান টাইপ অফ ইরেগুলারিটি ইন দ্য বিল্ডিং। নেক্সট আসছে রি-এন্ট্রান্ট কর্নার্স। রি-এন্ট্রান্ট কর্নার মানে হচ্ছে যে এই কর্নারটা, অর্থাৎ আমার যখন এল শেপের বিল্ডিং এ এরকম একটা কর্নার থাকে, বাইরের কর্নার না, এক্সটেরিয়র কর্নার না, ইন্টেরিয়র কর্নার, যেখান থেকে এরকম কর্নার দিয়ে যদি এরকম এল শেপের বিল্ডিং কানেক্টেড থাকে, আর্থকোয়েক হলে দেখা যাবে কি যে এই জায়গাটাতে খুব সহজেই ক্র্যাক এবং ড্যামেজ ডেভেলপ করছে। তো এই ধরনের বিল্ডিংকে বলি আমরা বিল্ডিং উইথ রি এন্ট্রান্ট কর্নার। এটাও কিন্তু আমাদের দেশে বেশ অনেক জায়গাতেই আছে। তো এই ধরনের কর্নার, রি এন্ট্রান্ট কর্নার যুক্ত বিল্ডিং আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা উচিত। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে কি স্যার আমরা এরকম এল শেপের বিল্ডিং বানাতে পারবো না? অবশ্যই পারা যাবে। বিল্ডিং এর শেপ এলই থাকবে। আমি যেটা করতে পারি যে এখানে এই বিল্ডিংটাকে দুইটা সেপারেট স্ট্রাকচারে ভাগ করলে কিন্তু আবার আর এই প্রবলেমটা থাকে না। তো এগুলো আমরা ডিসকাস করব। আপাতত আমরা ইরেগুলারিটি বলতে কি কি মিন করি সেটাই আমরা একটু দেখতে থাকি। তারপরে হচ্ছে ডায়াফ্রাম এক্সেন্ট্রিসিটি অ্যান্ড কাটআউটস, যেটা ওই যে ডায়াফ্রামের ডিসকাশন করতে গিয়ে বলছিলাম যে ডায়াফ্রামের মধ্যে যদি এরকম কাটআউট থাকে বা ডায়াফ্রামটা যদি সিমেট্রিক না হয় বা ডায়াফ্রামের কোনো একটা অংশে তার মাস একটু বেশি আবার কোনো অংশে ফাঁকা, সেরকম কন্ডিশনকে বলছি আমরা ডায়াফ্রাম এক্সেন্ট্রিসিটি অ্যান্ড কাট আউটস। হ্যাঁ, যেরকম ডায়াফ্রামে যে এইখানে এই ক্র্যাকটা কিন্তু হচ্ছে আমার রিএন্ট্রেন্ট কর্নারের ক্র্যাক। এই যে ক্র্যাকটা, এটা কিন্তু এই আগেরটার মতন, এই যে এটার মতো। হ্যাঁ, বাট আমার এই এখানে কাট আউট থাকার কারণে এই যে ফ্লোর স্ল্যাবটা সবগুলা কলামে বা সবগুলা শিয়ার ওয়ালে ইউনিফর্মলি সিসমিক ফোর্সটা ট্রান্সফার করতে পারছে না। তো তখন এই ধরনের ড্যামেজিং এবং ফেইলিওর দেখা দিতে পারে। নেক্সট হচ্ছে নন প্যারালাল ল্যাটারাল ফোর্স রেজিস্টিং সিস্টেম। নন প্যারালাল মানে হচ্ছে সে এখানে একটা এদিকে আছে, এইদিকে আবার এই যে এই বিমটা, আমার তো বিম এবং কলাম দুটো মিলেই আমার সিসমিক ফোর্স রেজিস্ট করে, তাই না? তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে যখন আমার সিসমিক ফোর্সটা এদিকে আসবে, এই দিক থেকে আসবে, তখন এই বিম এই কলাম রেজিস্ট করবে, আবার এই বিম এই কলাম রেজিস্ট করবে, কিন্তু এরা একটু মানে অন্য অ্যাঙ্গেলে আছে, অর্থাৎ প্যারালাল সিস্টেমে নাই। তো প্যারালাল সিস্টেমে না হলে, প্যারালাল যেটা বলছে নন প্যারালাল ল্যাটারাল ফোর্স রেজিস্টিং সিস্টেম, হ্যাঁ, তখন এটাও একটু টর্শনাল ইরেগুলারিটি বা টর্শন দিতে পারে আর কি। হ্যাঁ, তো সেটাই হচ্ছে এখানে আহ, এইটা। সো দিস ইজ দ্য, এটা কি হলো, আহ, এটা একটা ইরেগুলারিটি। তারপরে আমরা যেতে পারি 5 নাম্বার, যে আউট অফ প্লেন অফসেট। হ্যাঁ, আউট অফ প্লেন অফসেট, ঠিক আছে। আউট অফ প্লেন অফসেট মানে হচ্ছে
ডিসকন্টিনিউয়াস শিয়ার ওয়াল, অর্থাৎ দেখা গেল যে এখানে শিয়ার ওয়াল আছে কিন্তু এখানে আবার শিয়ার ওয়াল নাই। হ্যাঁ, এখানে শিয়ার ওয়াল নাই, এবার এই শিয়ার ওয়ালটা ভিতরে নাই। হ্যাঁ, এরকম একটা কিছু যদি হয়, অর্থাৎ ডিসকন্টিনিউয়াস শিয়ার ওয়াল গুলা কন্টিনিউয়াস না হয়ে কোথাও কোথাও শিয়ার ওয়ালের মধ্যে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে, মানে শিয়ার ওয়ালটা ডিসকন্টিনিউয়াস, এটাকে আসলে আহ, মানে প্ল্যান কন্ডিশনে বলা হচ্ছে। তখন এই ধরনের বিল্ডিং এটা ফেল করে যেতে পারে। তার মানে এই যে আমরা যেটা বলছি যে প্ল্যান ইরেগুলারিটি, এই প্ল্যান ইরেগুলারিটি হচ্ছে 5 রকম। P5 পর্যন্ত এসছি, আমাদের আগে ছিল P1 2 3 4, এই হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা প্ল্যান ইরেগুলারিটি আছে। এই পাঁচটা আমরা দেখলাম। এরপরে আমরা দেখবো যে ভার্টিক্যাল ইরেগুলারিটি আরেকটা টাইপ আমরা বলছি, দ্যাট ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ইরেগুলারিটি। এই ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে বিল্ডিংটা ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে ইউনিফর্মিটি আছে কিনা স্ট্রাকচারাল সিস্টেমের, বা কোনো গন্ডগোল আছে কিনা বা কোনো ভ্যারিয়েশন আছে কিনা, সেটাকেই মিন করা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনের ইরেগুলারিটি দিয়ে। তো প্রথমটাই হচ্ছে স্টিফনেস ইরেগুলারিটি, বা আমরা কমনলি যেটাকে বলি সফট স্টোরি। ঠিক আছে, সফট স্টোরি এটা ইট ইজ এ ভেরি কমন মানে ইরেগুলার কন্ডিশন, এবং আমাদের দেশে প্রচুর বিল্ডিং আছে এরকম সফট স্টোরি ইরেগুলারিটি আছে। আহ, যেরকম এই যে আমাদের দেশে প্রায় যেটা দেখা যায় যে আহ, একটা ফ্রেম স্ট্রাকচার হচ্ছে 4 তলা বা পাঁচতলা বা ইভেন 6 তলা, গ্রাউন্ড ফ্লোরে পার্কিং এর জন্য শুধু কলামের উপরে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা করে তারপরে ফার্স্ট ফ্লোর থেকে রেসিডেন্স গুলো অ্যাপার্টমেন্ট গুলো তৈরি হচ্ছে, এবং পার্কিং এর জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোরটা আমরা ফাঁকা রাখছি, কোনো ওয়াল দিচ্ছি না, শুধুমাত্র কলামের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এবং উপরের ফ্লোর গুলাতে অ্যাপার্টমেন্ট থাকাতে সেখানে ওয়াল থাকছে, বিম কলামের সাথে ওয়ালও থাকছে। এই সমস্ত কারণে দেখা যায় যে উপরের ফ্লোর গুলার ল্যাটারাল স্টিফনেস নিচের ফ্লোরের তুলনায় অনেক বেশি, অর্থাৎ স্টিফনেস ইরেগুলারিটি বলা হচ্ছে। তখন এই ধরনের এটাকে আমরা বলি সফট স্টোরি। এই যে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা এখানে কলামগুলার মানে ল্যাটারাল ফোর্সের এগেনস্টে কলামগুলা যতটা রেজিস্ট করতে পারছে, উপরের ফ্লোরগুলো তার থেকে বেটার পারছে। এটার আমরা কিছু ছবি দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে মাস ইরেগুলারিটি হচ্ছে কোনো একটা ফ্লোরে অ্যাবনর্মালি যদি অতিরিক্ত লোড চলে আসে বা অতিরিক্ত মাস থাকে, তখন এরকম হতে পারে। সে দেখা গেল যে আমাদের কোনো একটা ফ্লোরে আমরা একটা গোডাউন করে ফেললাম, নর্মাল একটা অফিস বিল্ডিং, কখনো দেখা গেল যে কমার্শিয়াল বিল্ডিং এ কিন্তু এই জিনিসটা প্রায় অনেক সময় ঘটতে পারে, যে দেখা গেল একটা কমার্শিয়াল বিল্ডিং সবগুলো ফ্লোরই নর্মাল অফিসের জন্য হচ্ছে, হঠাৎ করে দেখা গেল কোনো একটা কোম্পানি একটা ফ্লোর ভাড়া নিয়ে সেখানে গোডাউন বানিয়ে সেটাকে প্রচুর মালপত্র বা জিনিসপত্র রেখে সেটার মাস ইরেগুলারিটি জেনারেট করে দিচ্ছে। তখন কিন্তু এই ধরনের এটাকে আমরা বলছি যে ওয়েট আর মাস ইরেগুলারিটি, অর্থাৎ ওয়েট, বিল্ডিং এর ওয়েটটা বা সবগুলা ফ্লোরের ওয়েট কাছাকাছি নাই, কোনো একটা ফ্লোরের ওয়েট বেশি হয়ে গেছে, এরকম হলে সেটা হবে ভার্টিক্যাল ওয়েট বা মাস ইরেগুলারিটি। 3 নম্বর আছে ভার্টিক্যাল জিওমেট্রিক ইরেগুলারিটি, অর্থাৎ শিয়ার ওয়াল আছে হঠাৎ করে শিয়ার ওয়াল নাই। হ্যাঁ, এরকম যদি হয়, অর্থাৎ শিয়ার ওয়াল কোথাও বেশি কোথাও কম, এরকম কন্ডিশনকে আমরা বলছি ভার্টিক্যাল জিওমেট্রিক ইরেগুলারিটি। তারপরে হচ্ছে যে ইন প্লেন ইরেগুলারিটি ইন ভার্টিক্যাল ল্যাটারাল ফোর্স সিস্টেম, অর্থাৎ শিয়ার ওয়ালটা আছে সব ফ্লোরেই, কিন্তু তারা আবার একই অ্যালাইনমেন্টে নাই, এখানে আছে আবার এখানে একটু অন্য জায়গায় গিয়ে আছে। দিস ইজ নট এ গুড প্র্যাকটিস অবভিয়াসলি। অনেক সময় অতীতে অনেক সময় অনেক অনেক বিল্ডিং হয়তো এভাবে তৈরি করা হয়েছে, বাট দিস ইজ নট অ্যাট অল এ গুড প্র্যাকটিস। এবং তার হচ্ছে ক্যাপাসিটি ডিসকন্টিনিউটি বা উইক স্টোরি। তো উইক স্টোরি এবং প্রথমে যেটা বললাম যে স্টিফনেস ইরেগুলারিটি, এই দুটো কিন্তু প্রায় কাছাকাছি। এই স্টিফনেস বলতে এখানে শুধুমাত্র আমাদের স্ট্রাকচারের স্টিফনেসকে মিন করা হচ্ছে,
আর উইক মানে হচ্ছে এখানে ফোর্স রেজিস্টিং ক্যাপাসিটিকে মিন করা হচ্ছে, অর্থাৎ শিয়ার ওয়ালে ল্যাটারাল লোড রেজিস্টিং ক্যাপাসিটিকে বলা হচ্ছে। তো এখানে হেভি শিয়ার ওয়াল থাকলে এটার ল্যাটারাল ফোর্স অনেক নেওয়ার ক্যাপাসিটি এখানে অনেক বেশি হবে, আবার এখানে অনেক কম হবে। সো এই ফ্লোরটা অনেক উইক হয়ে যাবে। বাট মূলত উইক স্টোরি এবং ভার্টিক্যাল স্টিফনেস ইরেগুলারিটি যেটাকে বলি বা সফট স্টোরি, এই দুটো অলমোস্ট কাছাকাছি ফেনোমেনা। তাহলে আমরা দুই ধরনের ইরেগুলারিটি দেখলাম, প্ল্যান ইরেগুলারিটি এবং ভার্টিক্যাল ইরেগুলারিটি। প্ল্যানে 5টা আছে এবং ভার্টিক্যালে 5টা আছে, মোট 10টা ইরেগুলারিটি আছে। এই যে 10টা আমরা ডিসকাস করলাম, এর মধ্যে 4টা কন্ডিশনকে সিরিয়াস কন্ডিশন বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে 10টা কন্ডিশন, 5টা প্ল্যান এবং 5টা ভার্টিক্যাল ইরেগুলারিটি আমরা দেখলাম। এই 10টার মধ্যে 4টাকে সিরিয়াস বলা হচ্ছে, মানে বলা হচ্ছে যে এই 4 টাইপ অফ কন্ডিশন, এগুলা কোন অবস্থাতে একটা বিল্ডিং এ থাকা উচিত না। তার মধ্যে 2টা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইরেগুলারিটি এবং 2টা হচ্ছে প্ল্যান ইরেগুলারিটি। হ্যাঁ, এই যে এখানে 2টা ভার্টিক্যাল, হ্যাঁ 2টা ভার্টিক্যাল এবং 2টা হচ্ছে প্ল্যান। এই 2টা হচ্ছে প্ল্যান ইরেগুলারিটি, এটা বলা হচ্ছে। ভার্টিক্যাল কোনটা? এই ভার্টিক্যাল হচ্ছে এই 2টা, এই 2টা হচ্ছে ভার্টিক্যাল। সফট অথবা উইক স্টোরি, যেটা বললাম যে সফট এবং উইক দুটো অলমোস্ট কাছাকাছি ইরেগুলারিটি। আরেকটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস শিয়ার ওয়াল। আর প্ল্যানে হচ্ছে এই যে রিএন্ট্রেন্ট কর্নার, প্ল্যানে হচ্ছে রিএন্ট্রেন্ট কর্নার একটা, আর পেরিমিটার স্ট্রেংথ বা স্টিফনেস, ওই যে বিল্ডিং এর পেরিমিটার বরাবর যদি স্ট্রেংথ ঠিক না থাকে, অর্থাৎ ওই এইটা, তখন এটা এরকম হয়। তো এই জিনিসগুলো ডিটেল ডিসকাশন আমরা এখন যাচ্ছি। হ্যাঁ, এই 2টা আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, সেটা আমরা অ্যানোটেশনটা ক্লিন করে ফেলি। এটা মুছছে না কেন? সরি, একটু ওয়েট করো। এটা মোছা যাচ্ছে না কেন? অ্যানোটেশনটা মুছে ফেলা দরকার। জাস্ট গিভ মি মোমেন্ট, এই অ্যানোটেশনটা তো মুছতে হবে, এটা মুছতেছে না। Mr. Bodhi, can you help me in erasing the annotations? Do you know how to erase? Yeah, there will be a rubber button there only. Yes, right arrow key. There is a rubber button. Yes, I am able to see the rubber button. Then, Yeah. Then you have to like just but it's not working. I'm not sure why is it not working. The rubber is calm and it is showing some. Okay, oh, it is. now it worked. Yeah. Hmm. So, the first is the soft and weak stories. So we now discuss the soft and weak story. You see, so for a normal building, if there is no weakness or soft story mechanism, then all the floors will almost uniformly laterally sway and deflect and respond to the seismic load. But if there is a stiffness irregularity, that means the ground floor is weak or soft and the upper floors are stiffer, then the drift will be like this, and there will be the ground floor columns will break and the building will collapse like this. So this kind of scenario is observed all over the world in many occasions of
many occasions of seismic events. Many occasions of seismic events. Let us say the soft fast story. So this means the soft fast story. There are many different kinds. That first one is that the flexible first floor. That means the height of the columns are taller than the column height of the other floors. Since if the length of the column increases, the column becomes flexible. So this is a kind. And another kind is discontinuity or indirect load path. That means you have a transfer girder like this, and on the ground floor you don't have many columns. You only. This is a very rare type of construction. So we generally do not bother about this thing. And this is the very common আমাদের দেশে আসলে এইরকম স্ট্রাকচার প্রচুর আছে। দেখা যায় যে আমরা স্পেশালি 5 থেকে 6 তলা বিল্ডিং যেগুলো 5 থেকে 6 তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং যেগুলো হচ্ছে বা ইভেন 8-10 তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং যেগুলো হচ্ছে, দেখা যায় যে সেগুলোর গ্রাউন্ড ফ্লোরটা ওপেন থাকে এবং তখন আপার ফ্লোর গুলাতে ওয়াল থাকে, অন্যান্য সেকেন্ডারি এলিমেন্ট থাকে। যে সেকেন্ডারি এলিমেন্ট স্পেশালি ওই ইনফিল ওয়াল বা আমরা বলি ব্রিক ওয়ালগুলো, এগুলো থাকার কারণে আপার ফ্লোর গুলা হেভি হয়ে যায় এবং একটু স্টিফ হয় এবং তখন এই গ্রাউন্ড ফ্লোরটা সফট হয়ে যায়। প্রচুর এক্সাম্পল আছে এখানে, আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই জিনিসটা, এই যে একটা বিল্ডিং জাস্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরের কলামগুলা ভেঙে বিল্ডিংটা কাত হয়ে পড়ে গেছে। এটা হচ্ছে যে এই ধরনের স্ট্রাকচার, হেভি সুপার স্ট্রাকচার। এখানেও দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু ফার্স্ট ফ্লোর। এই যে কলামগুলো ভেঙে গেছে, যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে কলামটা ভেঙে পড়ে গেছে, এই যে কলাম ভেঙে গেছে, কলামগুলো ভেঙে যাওয়াতে বিল্ডিংটা কোলাপস করে নিচে পড়ে গেছে। এটা একটা ছবি। আরো ছবি আছে, এই যে বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোরটা ভেঙে গাড়ির উপরে পড়ে গাড়িগুলোকে সব চ্যাপ্টা করে ফেলেছে। সো দিস ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল। এটাও আরেকটা এক্সাম্পল। এই যে ভুজ, এই যে কলামগুলা ভেঙে গিয়ে বিল্ডিংটা জাস্ট নিচের দিকে চলে আসছে, নিচের দিকে পড়ে গেছে। সো এটা হচ্ছে ওই যে সফট স্টোরি যেটাকে আমরা বলি। এই সফট স্টোরির এটা হচ্ছে এক্সাম্পল, সফট স্টোরি কলাপসের এক্সাম্পল। হ্যাঁ, তো এরপরে আসছে ডিসকন্টিনিউয়াস শিয়ার ওয়াল। হ্যাঁ, যেটাকে আমরা এর আগে দেখছিলাম, যে এরপরে হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস শিয়ার ওয়াল, যেটা আমাদের সেকেন্ডে যে ডিসকন্টিনিউয়াস শিয়ার ওয়াল যেটা, এটা আমরা দেখছি। এখানে somebody is annotating my screen. So discontinuous shear wall, core type irregularity, vertical core type irregularity V5. হ্যাঁ, এটা আমরা বরঞ্চ একটা এক্সাম্পল দেখি। এক্সাম্পলটা হচ্ছে যেরকম, এটা একটা রিয়েল স্ট্রাকচারের দেখানো হচ্ছে এক্সাম্পল, অলিভ ভিউ হসপিটাল। এইখানে দেখা যাচ্ছে যে বিল্ডিংটাতে শিয়ার ওয়ালগুলোর কনস্ট্রাকশন এরকম ছিল। এরকম হওয়ার কারণে এই বিল্ডিংটা ওই যে সান ফার্নান্দো আর্থকুয়েক 71-এ এটা এইভাবে ফেল করে যায়। ডিসকন্টিনিউয়াস শিয়ার ওয়াল থাকার কারণে এটা এরকম ফেল করে যায়। এই যে এখানে এটা 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 আসলে অনেকটা সফট স্টোরির কাছাকাছি একটা ব্যাপার। তারপরে হচ্ছে ভেরিয়েশন অফ পেরিমিটার স্ট্রেংথ, ভেরিয়েশনস ইন পেরিমিটার স্ট্রেংথ এন্ড স্টিফনেস। অর্থাৎ বিল্ডিং এর পেরিমিটার বরাবর যদি আমার ল্যাটারাল লোড রেজিস্টিং সিস্টেম সব জায়গায় যদি সমান না থাকে, তাহলে দেখা যাবে যে সেন্টার অফ মাস আর সেন্টার অফ রেজিস্ট্যান্স, সেন্টার অফ মাস হচ্ছে আমার এই ডায়াফ্রাম। কারণ আর্থকোয়েক মানে তো হচ্ছে, আর্থকোয়েক তো বিল্ডিংকে সরাসরি ধাক্কা দেয় না, বিল্ডিংটা আর্থকোয়েকের কারণে ঝাঁকুনি খায়। ঝাঁকুনি খেলে বিল্ডিংটা মোশনে যায় এবং মোশনে যাওয়ার ফলেই এই মোশনটা পরিবর্তনশীল। সো ওই নিউটনের সেকেন্ড ল যেটা বলি, মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন, পরিবর্তনশীল মোশন হওয়া মানে সেখানে অ্যাক্সিলারেশন আছে।
তো ওই বিল্ডিং এর মাস তার সাথে অ্যাক্সেলারেশনটা যোগে সেটা ফোর্সে উৎপন্ন হয়। তো বিল্ডিং এর মাস এর সেন্টার তো এটা বিল্ডিং এ থাকবে, আর এই যে সেন্টার অফ মাস দিয়েই বিল্ডিং এর উপরে আর্থকোয়েক ফোর্সটা কাজ করবে। তো সেই বিল্ডিং এর মাস, সেন্টার অফ মাস দিয়ে যেহেতু আর্থকোয়েক ফোর্সটা কাজ করবে, ওইটাকে রেজিস্ট করতে গেলে বিল্ডিং এর যে সেন্টার অফ রেজিস্ট্যান্স, অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন বিম কলাম বা শিয়ার ওয়াল দিয়ে যে সিসমিক ফোর্সের এগেনস্টে একটা রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, এই রেজিস্ট্যান্সের সেন্টারটাও ওই সেন্টার অফ মাসের কাছাকাছি থাকতে হবে। তো যদি এরকম এক্সেন্ট্রিসিটি থাকে, সেন্টার অফ মাস আর সেন্টার অফ রেজিস্ট্যান্সের এখানে এরকম এক্সেন্ট্রিসিটি থাকে, তখনই কিন্তু ওই টুইস্টিং বা টর্শনাল ইরেগুলারিটি বা এই জাতীয় ব্যাপার স্যাপার ঘটতে পারে এবং বিল্ডিং এর কলাপস বা ফেলিওর হবে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে রি এন্ট্রান্ট কর্নার। অর্থাৎ এই ধরনের বিল্ডিং যদি আমরা বানাই, এই ধরনের বিল্ডিং কিন্তু একেবারেই আনকমন না। এইচ শেপের বিল্ডিং বানানো হয়, এল শেপের বিল্ডিং হতে পারে, টি শেপের বিল্ডিং তৈরি করা হয়, মাঝখানে কোর্টইয়ার্ড আছে, এখানে একটা কোর্টইয়ার্ড আছে, এরকম। তো এই যে কর্নার গুলো, এই কর্নার গুলো হচ্ছে রি এন্ট্রান্ট কর্নার, এই কর্নারটা হচ্ছে রি এন্ট্রান্ট কর্নার, এখানে হচ্ছে এটা রি এন্ট্রান্ট কর্নার। এই কর্নার গুলো হচ্ছে সব রি এন্ট্রান্ট কর্নার। তো এরকম রি এন্ট্রান্ট কর্নারে ক্র্যাক আসবে। এরকম রি এন্ট্রান্ট কর্নার হলে এরকম ক্র্যাক আসবে, ক্র্যাক এসে এখান থেকে কলামগুলার কলাপস হবে, ও কলামগুলার কলাপস হওয়ার পরে আস্তে আস্তে বিল্ডিংটা এরকম কলাপস করে যাবে। তো এটাই হচ্ছে এই যে রিএন্ট্রেড কর্নারটা একটা নচের মতন বিহেভ করে এখান থেকে ক্র্যাকটা ইনিশিয়েট হয়। এবং অবভিয়াসলি এটা টর্শন হবে, যেহেতু সিমেট্রিক ক্রস সেকশন না। সিমেট্রিক ক্রস সেকশন না হওয়ার কারণে আমার হরিজন্টাল সিসমিক ফোর্স যখন ডায়াফ্রামে আসবে, এটা টুইস্টিং হবে, ফলে এই ধরনের ক্র্যাকিং ডেভেলপ করবে। তো এটার সলিউশন আসলে কঠিন কিছু না, অনেকগুলো সলিউশন আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে সেপারেট করে দেওয়া, আমার এরকম দুইটা পার্ট বানায় দেওয়া। এটা আমরা খুব সহজেই করতে পারি, আর্কিটেকচারাল ফিচারকে অক্ষত রেখে আমরা খুব সহজেই যেটা করতে পারি যে আমরা পাশাপাশি দুইটা কলাম করে খুব কাছাকাছি দুইটা আলাদা স্ট্রাকচার হিসেবে করলাম, তাহলে প্রবলেম সলভ। আরেকটা হতে পারে যে স্টিফ এলিমেন্ট এরকম ব্যবহার করতে পারি এই কর্নারটাতে, যাতে ফেলিওর না হয়, সেখানে আমরা অ্যারেস্টিং ওয়াল দিতে পারি। আর আরেকটা হচ্ছে কর্নারটাকে স্মুথ করা, অর্থাৎ এরকম স্প্লে করে দেওয়া, যাতে এইখানে এই যে কর্নারের কারণে যে এখান থেকে ক্র্যাক ডেভেলপ করতো, সেটা এখানে ক্র্যাক ডেভেলপমেন্টের ফোর্সটাকে এরকম করে দেওয়া, এরকম বিম দিয়ে এরকম একটা কিছু করে দেওয়া। বাট এটা করলে আবার অন্য ধরনের প্রবলেমও হতে পারে। হুম, অন্য ধরনের প্রবলেমও হতে পারে। তো যাই হোক, এগুলো হচ্ছে এই ধরনের রিএন্ট্রেন্ট কর্নারের সলিউশন, এগুলো আমরা সলিউশন আসতে পারি। তো মোটামুটি এই হচ্ছে সিসমিক ডিজাইন করতে গেলে বিল্ডিং এর যে ইরেগুলারিটি গুলা আসতে পারে, সেই ইরেগুলারিটি গুলা আমরা একটু ডিসকাস করলাম, এবং সেখান থেকে কিভাবে বিল্ডিংটা প্ল্যান করলে বা বিল্ডিংটা ডিজাইন করলে এগুলাকে অ্যাভয়েড করা যাবে, বা এই সম্বন্ধে আমি খুব কনসেপচুয়ালি কিন্তু এগুলা একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করলাম। আমি এখন একটু বিএনবিসি সম্বন্ধে বলা শুরু করব। আমাদের যেহেতু সিসমিক ডিজাইন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এখন আমাদের 2020, যেটা গত বছর এই গত বছর এটা গেজেটেড হয়েছে। সো এখন থেকে আমাদেরকে এই বিএনবিসি 2020 এটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে আমাদের সমস্ত বিল্ডিং ডিজাইনে। এবং এই বিএনবিসি 2020-তে কিন্তু সিসমিক ডিজাইনটা বেশ এলাবোরেটলি দেওয়া আছে। তো আমরা ডিজাইনার হিসাবে আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক ফোর্স মেথড। তা আমি ওইটাই একটু ডিসকাস করব, ওই ইকুইভ্যালেন্ট ফোর্স মেথডটা ডিসকাস করে তারপরে ফার্দার টপিকগুলা ডিসকাস করব। এখানে আসলে একটা জিনিস বলা ভালো, যে যদিও এই কোর্সটা বা আমার লেকচারের পার্টটা স্টিল বিল্ডিং এর জন্য
বাট আমি এই যে এতক্ষণ যে ডিসকাস করলাম, এই যে স্ট্রাকচারাল ইরেগুলারিটি বা এই যে কিভাবে এগুলো সলভ করা যাবে, প্ল্যান ইরেগুলারিটি, ভার্টিক্যাল ইরেগুলারিটি, এগুলো কিন্তু ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল টু স্টিল এবং কংক্রিট বোথ। এবং ফান্ডামেন্টাল সিসমিক ডিজাইন সম্বন্ধে ফান্ডামেন্টাল আইডিয়া থাকতে হলে এই ইরেগুলারিটিগুলো সম্বন্ধে খুব ভালো আইডিয়া থাকতে হবে। সেজন্যই আসলে আমি এই টপিকগুলা শুরুতে একটু ডিসকাস করছি আর কি। তো বিএনবিসিতে সিসমিক ডিজাইনের শুরুতে কিছু জেনারেল কথাবার্তা বলা আছে, তার মধ্যে যে স্ট্রাকচারাল সিম্পলিসিটি, ইউনিফর্মিটি অ্যান্ড সিমেট্রি, হ্যাঁ, এই তিনটা শব্দ খুব স্ট্রং কিওয়ার্ড, দি সিম্পলিসিটি, ইউনিফর্মিটি এবং সিমেট্রি। তো এই তিনটা জিনিসই আর্কিটেক্ট মহোদয়ের অত্যন্ত অপছন্দের ব্যাপার। তারা কোনো কিছু সিমেট্রিক করতে পছন্দ করেন না, কোনো কিছু ইউনিফর্ম করতে চান না, এবং কোনো কিছুই সিম্পল করতে চান না। সবসময় একটু আর্টিস্টিক ভাব আনার জন্য বা ক্রিয়েটিভিটি আনার জন্য একটা এমন একটা শেপ দিয়ে রাখেন যে সেটা আলটিমেটলি এটা মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য কখনো কখনো এটা হুমকি হয়ে যেতে পারে। এবং সেই পেইনটা আলটিমেটলি সেই বিল্ডিং ডিজাইনের পেইনটা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকেই নিতে হয়। হ্যাঁ, তো স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে এই ব্যাপারে আমাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে। আমি বলছি না যে মানে আর্টিস্টিক বা নান্দনিক কোনো কিছু করা যাবে না, তবে যেটা একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে অবশ্যই তার সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে। এর মূল কারণ হচ্ছে যে আসলে একটা বিল্ডিং দেখতে ভালো হবে না খারাপ হবে সেটা আর্কিটেক্ট সাহেব বলেন। আর্কিটেক্ট এটাই মানে নির্ধারণ করেন, তার ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে তিনি একটা নান্দনিক স্থাপনা তৈরি করার চেষ্টা করেন, এবং আমরাও কিন্তু সেটা চাই। আমরা যে চাই না তা কিন্তু না, আমরাও বলি যে খুব দেখতে সুন্দর একটা ভালো প্ল্যানের বিল্ডিং তৈরি করে দেন। হ্যাঁ, তো ওনারা সেটাই চেষ্টা করেন। কিন্তু একটা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে থাকবে কিনা, বা একটা বিল্ডিং এ, একটা রেসিডেন্সে, একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর কথাই বলি, একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ যারা থাকবেন তারা সেই বিল্ডিং এ নিরাপদে ঘুমাতে পারবেন কিনা, এই নিশ্চয়তা কিন্তু একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারই দিয়ে থাকে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু এই দায়িত্বটা কিন্তু আর কেউ নেয় না। ইভেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যেও একমাত্র স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যারা কাজ করেন তারাই এই একটা বিল্ডিং এর সেফ কিনা, একটা কনস্ট্রাকশন সেফ কিনা, এটা নিরাপদে ব্যবহার করা যাবে কিনা, এটা উইন্ড লোড বা আর্থকোয়েক লোডে এটা টিকে থাকবে কিনা, এবং আমাদের যে জানমালের নিরাপত্তা বজায় থাকবে কিনা, এটা একমাত্র স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারই এনশিওর করেন। কাজেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে অত্যন্ত স্ট্রং মেন্টালিটি নিয়ে এবং অত্যন্ত আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং বিল্ডিং ডিজাইনের সময় তার যুক্তি এবং তার সিদ্ধান্তকে অবশ্যই এস্টাবলিশ করার মতন পার্সোনালিটি অ্যান্ড গাটস থাকতে হবে। তা না হলে কিন্তু বিপদে আমরাই বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারই পড়বো, অন্য কেউ পড়বে না। বিল্ডিং ভেঙে পড়লে বা কোনো কারণে বিল্ডিং এর ক্ষতিগ্রস্ত হলে কেউ কিন্তু আর্কিটেক্টকে দোষারোপ করে না, সে কিন্তু স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকেই দোষারোপ করবে। সো যেহেতু দায়িত্বটা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং নেয়, সেজন্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে এই সমস্ত ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত, এবং যথাসম্ভব তার ডিজাইন কোড মেনটেন করে ডিজাইন করতে হবে, এবং সেই কোড মেনটেন করে যতটুকু সম্ভব আমরা আর্কিটেকচারাল ফিচারগুলোকে যতটুকু সম্ভব রাখা যায় সেভাবেই আমরা কাজ করব। তবে ওই যে যেটা বললাম, আর্কিটেক্ট যদি ভালো হয়, হ্যাঁ, আমার অ্যাজ এ মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারি, বুয়েটের শিক্ষকতার পাশাপাশি তো আমরা অনেক কনসালটেন্সিও করি বুয়েটের মাধ্যমে, বিআরটিসির মাধ্যমে বা অন্য যেভাবেই হোক, এবং সেই সূত্রে আমাদের বাংলাদেশের অনেক আর্কিটেক্টের সাথেই আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবং আমি দেখেছি যারা ভালো আর্কিটেক্ট তারা কিন্তু স্ট্রাকচারাল সিস্টেমটা
নিয়ে অল্প কম বেশি হলে তারা কিন্তু সেটা মানে কনসিডার রাখেন যে স্ট্রাকচারটা সিম্পল এবং সিসমিক ইয়ে হবে। মাঝে মাঝে যে একটু ক্রিয়েটিভিটি আনতে গিয়ে একটু এদিক ওদিক করে ফেলেন না তা না, বাট ভালো আর্কিটেক্ট, নাম করা আর্কিটেক্ট যারা তারা কিন্তু তাদের ডিজাইনে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো মোটামুটি ভাবে থাকে। তবে প্রচুর আর্কিটেক্ট দেখেছি যাদের মধ্যে অনেক সময় এই ব্যাপারটা আসেই না। তারা মনে করেন একটা কিছু দাঁড় করে দিলেই হলো, সেটা বানালেই দাঁড়ায় থাকবে। তো এই ধরনের আরেকটা ব্যাপার যেটা ঘটে, যেটা দুঃখজনকভাবে সত্যি, যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গাতে অনেক মানে দৃষ্টিনন্দন এবং ওই যে যেটা বললাম যে আঁকাবাঁকা স্ট্রাকচার আছে। হ্যাঁ, তো বিদেশে একটা কিছু দেখে এসেই অনেকে বলেন যে আমার এখানে এটা বানাতে হবে। তো এই জিনিসটা যেমন ইদানিং স্ট্রাকচারালি বা আর্কিটেকচারালি খুব চ্যালেঞ্জিং কিছু স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে এই মধ্যপ্রাচ্যে বা দুবাইতে বা আরব আমিরাত বা এই সমস্ত জায়গাতে। হ্যাঁ, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হচ্ছে এবং তারা খুব চ্যালেঞ্জিং বিল্ডিং বা স্ট্রাকচার বা এই ধরনের তৈরি করছেন। এখন কথা হচ্ছে যে দুবাইতে কোনো আর্থকোয়েক হয় না। এখন যেখানে আর্থকোয়েক হয় না সেখানে কিন্তু একজন আর্কিটেক্ট বা একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের ফ্রিডমটা অনেক বেশি। ঠিক আছে, তো সেখানে একটা বিল্ডিং যতটা সহজে একটা ইরেগুলার শেপ দিয়ে তৈরি করা সম্ভব, সেম জিনিস কিন্তু বাংলাদেশে বা ঢাকা শহরে করা যাবে না। এই জিনিসটা আবার অনেকে বুঝতে চান না। তো আহ, সেই কারণেই কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনাদের জানা উচিত যে পৃথিবীর যে সমস্ত শহরগুলোতে বা যে সমস্ত দেশে সিসমিক সিসমিক হ্যাজার্ড বেশি, যেমন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বলা যেতে পারে বা জাপান বলা যেতে পারে বা অন্যান্য দেশ যেখানে আছে, সেই সমস্ত দেশে বা সেই সমস্ত শহরে কিন্তু এরকম ইরেগুলার স্ট্রাকচার খুঁজে পাওয়া যাবে না, খুব রেয়ার। হুম, খুব রেয়ার। ইরেগুলার স্ট্রাকচার বেশিরভাগ পাওয়া যাবে হচ্ছে যেখানে আর্থকোয়েকের প্রবণতা বা আর্থকোয়েকের হ্যাজার্ড তুলনামূলকভাবে কম, সেই সমস্ত দেশে। তো এই জিনিসগুলো আর ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো না বুঝেই আমরা অনেক সময় একটা জায়গায় একটা কিছু দেখেই বলি যে আমাদের দেশে এরকম হয়, আমরা কেন বানাচ্ছি না বা বানাতে পারি না। তো ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আসলে বুঝতে হবে। তো এটার জন্য আসলে আমাদেরকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। সো আজকে লেকচার বা এইভাবে আমি সবসময় সবাইকে এনকারেজ করি যে অ্যাজ এ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ইউ শুড ডেভেলপ দ্য হ্যাবিট অফ রিডিং। প্রচুর বই পড়তে হবে এবং এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং এগুলা জানতে হবে। তো যাই হোক, অনেক আহ, হয়তো একটু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেললাম কম্পেয়ার টু দ্য টুডেস টপিক। আমি একটু দ্রুত যাই এই জায়গাটায়, যে এখানে সিসমিক ডিজাইনের ডিজায়ারেবল ক্যারেক্টারিস্টিক সম্বন্ধে আমাদের বিএনডিসি কোডে যে কথাবার্তাগুলো বলা আছে এগুলারই সামারাইজ ফর্মে আমরা এখানে লিখেছি, যে কথাগুলো কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করে ফেলেছি। যে টর্শনাল রেজিস্ট্যান্স ভালো থাকতে হবে, বাই ডিরেকশনাল রেজিস্ট্যান্স, স্ট্রাকচারাল রিডান্ডেন্সি, এগুলো থাকতে হবে। তো এগুলো আসলে একটু সাধারণ কথাবার্তা। আমরা একটু এগিয়ে যাই। বিএনবিসি সম্বন্ধে আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। আমার ধারণা অলরেডি ইউ নো অ্যাবাউট বিএনবিসি 2020, যদি এর মধ্যে এই কোর্সে বা অন্য কোথাও এটা পরিচিত না হয়ে থাকো। তো বিএনবিসি 2020টা কিন্তু সবার কালেকশনে থাকতে হবে। অ্যাজ এ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ইউ মাস্ট হ্যাভ এ কপি অফ বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, সেটা সফট কপি হোক বা পিডিএফ কপি হোক বা হার্ড কপি হোক। হার্ড কপি যদি জোগাড় করতে পারা যায় খুবই ভালো, আর তা নাহলে অ্যাটলিস্ট সফট কপিটা জোগাড় করবেন। তো এই সুযোগে আমি বিএনবিসি সফট কপিটা একটু আপনাদের সামনে একটু প্রেজেন্ট করে আমি আবার এই প্রেজেন্টেশনে ফেরত আসছি। এটা করার কারণ হচ্ছে যে বিএনবিসিটা বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু সবগুলো ভার্সন কিন্তু অথেন্টিক না, অথেন্টিক বা ভালো বলা যাবে না। হ্যাঁ, বিএনবিসিটা প্রকাশ করেছে হচ্ছে আমাদের বিজি প্রেস বা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট প্রেস, যেটা ওরা প্রকাশ করেছে এবং ওদের ওয়েবসাইটে এটা পাওয়া যায়। তবে ওদের ওয়েবসাইটে ওরা যেভাবে প্রকাশ করেছে সেটা আসলে খুব একটা ব্যবহারযোগ্য না।
সেটা খুব একটা ব্যবহারযোগ্য না। সেই জন্য ওই ভার্সন থেকে আমি একটু ইফোর্ট দিয়ে এবং আমার একজন ছাত্রের হেল্প নিয়ে একটা কি বলবো, একটা ভালো বুকমার্ক তবে একটা ভার্সন আমরা আহ, তৈরি করেছি। আপনারা কি এটা দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা, পিডিএফ ফাইলটা? ডু ইউ সি, ডক্টর মিস্টার? দেখা যাচ্ছে, ক্যান দেখা ইউ যাচ্ছে। সি? ইয়া, রাইট। Okay, okay, okay. So this is the building code. This is the building code. Let me start with the cover. যেহেতু এটা আমরা ব্যবহার করব, কাজে এটা সম্বন্ধে একটু ইন্ট্রোডাকশন করে নেওয়া ভালো। Just a moment. So this is the Bangladesh National Building Code 2020. And the advantage of the version I'm showing in front of you, that it is a bookmarked version. Bookmark means on the left you have all the chapters. You see the BNBC has 5 parts. Sorry, five, no, not 5, 10 parts. And these are all bookmarked. And all the structural design is covered in part 6. And this part 6 alone is about 50% of the whole BNBC. So it's a big part, and structural design is highly focused and elaborately focused in this code. So this structural design has about how many? 13 chapters. About 13 chapters and a lot of appendix to cover different issues. And in chapter 2, if I press chapter 2, you directly go to loads and building. And you see this version of BNBC has a proper footer. And here you know in which part you are browsing and which chapter you are browsing. So this is a specially produced PDF file, which I think you should have in your collection. The original version, which was published about a year ago by BG Press, does not have all these features. It doesn't have any bookmark. It doesn't have any footer. It's just a raw document in which you can't find anything very easily unless you know. But this electronic version is properly bookmarked, and so you can easily move from one place to another place easily and quickly using these bookmarks and other things. So in chapter 2, it is the load, and here is in article 2.5. So seismic load is in part 6, chapter 2, article 2.5. If you click here, you see this is the seismic design part, and there are a lot of there are all the provisions, all the things are here. So from here I'm going to show you some only a few features of the seismic design. This is both applicable to steel and concrete building, and then I will move on to the more specific issues of steel building. তো আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে আপনারা যাদের কাছে নাই তারা অবশ্যই এই স্পেসিফিক এই এরকম এই বুকমার্ক করে ভার্সনটা আপনারা কালেক্ট করে নেবেন। কারো কাছে যদি না থাকে বা কেউ যদি কালেক্ট করতে না পারেন, আমাকে মেইল করতে পারেন বা আমার সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আমরা ডাউনলোড করে নেবেন। এটা অ্যাজ এ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যেকের কাছে এটা অবশ্যই আমি মনে করি থাকা উচিত। এবং ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ, আই ক্যান প্রোভাইড দিস ফর ইউ। আমি একটা যদি প্রয়োজন বোধ হয় আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব না হয়। তো যাই হোক, আমি তাহলে আমার পাওয়ার পয়েন্টে ফেরত আসি। কোথায় গেল?
আমার পাওয়ার পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। প্রেজেন্টেশন মোডে চলে যায়। এই জায়গাটা আমি একটু দ্রুত যাব, কারণ এটা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক ফোর্স মেথডের ফান্ডামেন্টাল জিনিসটা এখানে একটু ডিসকাস করা হচ্ছে, যেহেতু এটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় আপনারা এটা দেখবেন বা এটা আসবে বিভিন্ন এই কোর্সের মধ্যে হয়তো একাধিকবার এটা আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করা হবে। তো আমি আস্তে আস্তে এটা একটু প্রসিড করে যাই। আজকে আমার লেকচারটা আসলে বেশ লম্বা, প্রায় 80-90টার মতো স্লাইড আছে। তো আমাকে এগুলো আমি একটু প্রসিড করি। বিএনবিসিতে একটা ইম্পর্টেন্ট টেবিল হচ্ছে সিসমিক সাইট ক্লাসিফিকেশন। সাইট ক্লাসিফিকেশন মানে এটা যে জমিতে বিল্ডিংটা হবে সেই জমিতে মাটিটা কেমন, মাটির প্রকৃতি কেমন, সেটার উপরে বেস করে সাইট আছে 5টা, এসএ, এসবি, এসসি, এসডি, এসই, 5টা। এর বাইরে আরো 2টা আছে, S1 এবং S2, ওইটার ডিসকাশনে আমি যাচ্ছি না। তো এই সাইট ক্লাসিফিকেশনটা বের করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এই এসপিটি ভ্যালুটা দেখা। এসপিটি ভ্যালুর অ্যাভারেজ এসপিটি ভ্যালুটা কত এটা দেখা। তবে খেয়াল রাখতে হবে এখানে এই যে অ্যাভারেজিং করার জন্য এটা কিন্তু সাধারণ অ্যাভারেজিং না। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। আমি এটা কিন্তু স্ক্রিনে নাই, বাট আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনারা খেয়াল করবেন। এই যে স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন ভ্যালুটা সয়েল টেস্ট রিপোর্ট থেকে আপনারা নিবেন, নেওয়ার পরে এটা 30 মিটার ডেপথ পর্যন্ত এটার অ্যাভারেজ করতে হবে। এই অ্যাভারেজিংটা করতে হবে হারমোনিক অ্যাভারেজ। সেই সূত্রটা বিএনবিসিতে দিয়ে দেওয়া আছে, কিভাবে অ্যাভারেজিং করতে হবে সেটার সূত্রটা বা ইকুয়েশনটা বিএনবিসিতে দেওয়া আছে। এই যে চার্টটা, যেটা এই চার্টের আগেই বিএনবিসিতে, যেখানে যে বিএনবিসির এটা আছে টেবিল 251, এই টেবিলটার আগেই এই অ্যাভারেজিং করার সূত্রটা দেওয়া আছে। প্রপার সূত্র বা প্রপার ইকুয়েশন ব্যবহার করে এই এন বার বা অ্যাভারেজ এসপিটি ভ্যালু বের করতে হবে। এটা সিম্পল অ্যাভারেজ করলে কিন্তু হবে না, এটা হচ্ছে হারমোনিক অ্যাভারেজ বলি আমরা এটাকে। তো যাই হোক, সেভাবে অ্যাভারেজ করার পরে সেই অ্যাভারেজ ভ্যালু অনুযায়ী আমরা সাইড ক্লাস বি, সি না ডি, এটা আমরা জাজ করতে পারি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য কেসে আইদার এটা সিতে পড়বে, এসসি অথবা এইচডি পড়বে। এর বাইরেও অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই রেয়ার। মোস্ট অফ দ্য কেসে এসসি এবং এইচডি, এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের দেশের জন্য মোস্ট কমন, এই দুইটা ক্যাটাগরিতে পড়বে। তারপরে হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং এর পিরিয়ড বের করতে হয় সিসমিক ডিজাইনের জন্য। এটার জন্য একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে। এটা আসলে এমন কঠিন কিছু ইকুয়েশন, অ্যাপ্রক্সিমেট একটা এম্পিরিক্যাল ইকুয়েশন। এখানে বিল্ডিং এর ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড অফ ভাইব্রেশন, এটা আমরা বিল্ডিং এর হাইট যদি জানা থাকে এই ফর্মুলা ব্যবহার করে বিল্ডিং এর ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড অফ ভাইব্রেশন আমরা বের করতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে এখানে যে সিটি এবং এম বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচারের জন্য যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে, এখানে এইচ এর মান মিটারে ব্যবহার করতে হবে। এটা একটু খেয়াল রাখতে। আমি অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে দেখেছি এখানে ভুল করে ফেলে, এখানে এইচ এর মান ফিটে দিয়ে ফেলে বা অন্য কিছুতে দিয়ে পিরিয়ডের মান খুব বাড়ায় দেয়। পিরিয়ডের মান বাড়লে বিল্ডিং এর আর্থকুয়েক লোড কমে যাবে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য ইউনিট সিস্টেম। নেক্সট হচ্ছে এখানে কিছু প্যারামিটার। এই প্যারামিটার গুলোর কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নাই। এগুলো হচ্ছে ওই যে আমি একটু পরে চলে যাই। এই যে আমাদের সিসমিক ডিজাইনের জন্য ওই এই গ্রাফ থেকে এই সিএসটা লাগে। এই সিএসটা বের করার জন্য সিএস এর মান কত হবে, এটা সিএস এর এখানে 4টা ইকুয়েশন আছে। এটা একটা ইকুয়েশন, একটা স্ট্রেট লাইন, তারপরেরটা একটা হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন বা কনস্ট্যান্ট, তারপরে একটা লাইন এবং তারপরে আরেকটা কার্ভ। এই যে 4টা জোন, এই একটা জোন 0 থেকে টিবি, টিবি থেকে টিসি, টিসি থেকে টিডি এবং গ্রেটার দেন টিডি। এই এই টিবি, টিসি এবং টিডি এদের মান আবার ওই সাইট ক্লাস অনুযায়ী ডিফারেন্ট হয়। সেটাই আগের চার্টটাতে বলা আছে যে সাইট ক্লাস অনুযায়ী বা সয়েল টাইপ অনুযায়ী এই টিবি, টিসি, টিডি, হ্যাঁ, এবং সয়েল প্যারামিটার এস, এগুলো ডিফারেন্ট হতে পারে। কাজেই আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ওই যে
প্রথম কাজ হচ্ছে এই সাইট ক্লাসটা বের করা, তারপরে সেই অনুযায়ী আমরা এই সাইট ক্লাস অনুযায়ী এই এস টিবি টিসি টিডি এই প্যারামিটারগুলো আমরা এই চার্ট থেকে এই টেবিল 254 এখান থেকে আমরা নিয়ে নিতে পারি। তারপরে সেই ভ্যালুগুলা ব্যবহার করে টিবি এবং এই যে টিবি টিসি টিডি ব্যবহার করে এখান থেকে আমার পিরিয়ডটা কোন রেঞ্জে পড়লো, আমার বিল্ডিং এর পিরিয়ডটা আমি আগে বের করব, সেখান থেকে সিএসটা আমি বের করতে পারি। এখানে যে কোনো একটা ইকুয়েশন অ্যাপ্লিকেবল, যে কোনো একটা ইকুয়েশন অ্যাপ্লিকেবল হয়ে আমাদের সিএসটা বের হয়ে যাবে। সিএসটা বের হয়ে গেলেই আমরা সিসমিক ফোর্স বের করতে পারবো। এখানে আরেকটা প্যারামিটার যেটা আমাদের লাগে, ওই যে আর ফ্যাক্টর, আর ফ্যাক্টর বলে বা রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টর। এটার বিএনবিসি টেবিল 257 এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে আমি বিএনবিসি তেই চলে যাই, আমার মনে হয় সেটা হলে একটু বেটার হবে। লেট মি শেয়ার দ্য বিএনবিসি again and কন্টিনিউ মাই ডিসকাশন। এখানে এই যে বিএনবিসিটা, আমি এখানে আবার ফেরত আসছি। বিএনবিসিটা দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই, মিস্টার বোধি, ডু ইউ সি দ্য বিএনবিসি? এনিওয়ান রেসপন্ড? ক্যান ইউ সি দ্য বিএনবিসি? দেখা যাচ্ছে Dr. Amanat. Okay, হ্যাঁ, okay, thank you. So I had I this, Dr. Amanat, just wanted to ask you, like a lot of people are asking if they can get the link to this bookmark okay, version. So okay, maybe I will okay. talk to you later, and if that is something that I can upload on the portal, I will talk to you later. Yes, of course, no problem. Surely, I know if people will ask. So anyway, যেটা বলছিলাম, ওই যে ইকুয়েশন গুলো আমি দেখালাম, এই ইকুয়েশন গুলো বিএনবিসি তে এখানে আছে। তো এখান থেকে আমরা ব্যবহার করবো, এগুলা করে আলটিমেটলি এই যে আমাদের আর এর মান হচ্ছে রেসপন্স রিডাকশন। এই যে এখানে বলছে রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টর, ডিফ্লেকশন অ্যাম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টর, এটা। তো এই টেবিলটা হচ্ছে এখানে বিভিন্ন বিল্ডিং সিস্টেমের জন্য, বিয়ারিং ওয়াল সিস্টেম, বিল্ডিং ফ্রেম সিস্টেম, মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম সিস্টেম, হ্যাঁ, তারপরে ডুয়াল সিস্টেম, বিভিন্ন রকম সিস্টেমের জন্য এখানে এই যে প্রথম কলামে হচ্ছে আর এর মান এবং আরো অন্যান্য প্যারামিটার বলা আছে। এখানে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যেটা বলা আছে, সেটা হচ্ছে যে কোন ধরনের বিল্ডিং এর ম্যাক্সিমাম হাইট কত হবে, সেটার একটা লিমিট কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এটা নিয়ে আমি এখনই বলে দিই, যেমন এই যে স্টিল বেস ফ্রেম, এখানে এনএল মানে হচ্ছে নো লিমিট, অর্থাৎ আমি যদি সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বি অথবা সিতে থাকি কোনো লিমিট নাই, আর সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডিতে হলে আমার হাইট লিমিট 50 মিটার। তার মানে এখানে আবার নতুন একটা টার্ম আসছে সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি, এটা নিয়ে আমি একটু পরে ডিসকাস করব। তো এই হচ্ছে এই আর এর টেবিল, যে রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টর, আর আমরা এই টেবিলটা থেকে নিতে পারি। এই টেবিলের শেষে একটা ফুটনোট আছে। এই ফুটনোটটা আমার মনে হয় যারা স্টিল ডিজাইন করেন, দাদা, এর মধ্যে যারা স্টিল বিল্ডিং বা ফ্যাক্টরি শেড এগুলোর ডিজাইনের সাথে জড়িত, তাদের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ফুটনোট হচ্ছে এই ফুটনোট নাম্বার 4। এই নাম্বার 4 ফুটনোট যেটা, এইটা বলছে যে এই চার্টে যদি কোনো বিল্ডিং টাইপ আমরা না পাই, তাহলে এএসসি 705 এর টেবিল 12.21 ব্যবহার করা যেতে পারে। তার মানে মূলত আসলে এই চার্ট যেটা আছে, এটা এএসসি 705 থেকে নেওয়া। ফলে এএসসি 705 এর এই টেবিল 2 তে যে প্রভিশনটা আছে, সেটা কিন্তু আমরা এখানে অ্যাপ্লিকেবল করতে পারি। তো সেখানেই একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট কথা বলা আছে, এটা আমি আমার রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি সবার সাথে শেয়ার করছি, যে আমাদের এখানে অনেক ডিজাইনারে বলে যে স্যার, এই ফ্যাক্টরি শেড যেগুলো একতলা সিঙ্গেল স্টোরি ফ্যাক্টরি শেড, যেটা গ্যাবল ফ্রেম বা সিঙ্গেল স্টোরি ফ্যাক্টরি শেড, এগুলো ডিজাইন করতে গিয়ে যখন সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডিতে হয়, দেখা যায় যে স্পেশাল সিসমিক সিস্টেম ডিজাইন করতে হয়, এবং তখন কম্প্যাক্ট সেকশন ডিজাইন করতে গেলে ক্রস সেকশন খুব থিকনেস বেশি চলে আসে এবং আনইকোনমিক বা হেভি একটা ডিজাইন হয়, যেটা আগে এরকম প্রবলেম হতো না। এই এসি 705-এ এরকম সিভিয়ার সিসমিক জোনেও এই বিশেষ ধরনের এই একতলা বিল্ডিং গুলা
এই বিল্ডিং গুলার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ছাড় দেওয়া আছে। ছাড়টা কি সেটা বলছে যে নর্মাল স্টিল বিল্ডিং যেখানে স্পেশাল সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন করতে হবে, হ্যাঁ, এই একতলা ফ্যাক্টরি শেড বিল্ডিং গুলা সেখানে স্পেশাল সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন না করলেও চলবে। যাই হোক, আমি জাস্ট এইটুক হিন্টস আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম। আপনারা এই এসি 705টা দেখে নেবেন। সেখানে কিন্তু এই সিঙ্গেল স্টোরিড ফ্যাক্টরি শেডের জন্য কিছু স্পেশাল এবং রিল্যাক্সিং প্রভিশন আছে, যেটা আমাদের ডিজাইনারদেরকে ইকোনমিক এবং কনভেনিয়েন্ট ডিজাইন করতে হেল্প করবে। তো ইউ প্লিজ সি দ্যাট। ঠিক আছে, আমি আমার একটু আবার ইয়েতে ফেরত যাই, আমার পাওয়ার পয়েন্টে ফেরত যাই, পাওয়ার পয়েন্ট ফেরত দিয়ে আবার কন্টিনিউ করি। তো পাওয়ার পয়েন্টে ফেরত আসলাম। এই সিসমিক ডিজাইন, এই যে এখানে রেসপন্স রিডাকশন ফ্যাক্টরের মানটা এখানে আমি জাস্ট সামারি হিসেবে 2-3টা দিয়ে দিয়েছি, স্পেশালি স্টিল স্ট্রাকচারে, বাট এগুলো ওই চার্ট থেকে এসছে। এরপরে আসছে বাংলাদেশের ওই যে সিসমিক জোন। আমাদের বাংলাদেশকে মোট 4টা জোনে ভাগ করা আছে। আই থিঙ্ক ইউ আর অল ভেরি মাচ ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস ফিগার। বিভিন্ন জোনের জন্য এখানে জোন কোফিসিয়েন্ট বা সিসমিক জোন কোফিসিয়েন্ট জেড এর মানটা এটা বলে দেওয়া আছে। তো এটা নিয়ে যেই জোনে পড়বে সেই জোন অনুযায়ী আমাদেরকে জোন কোফিসিয়েন্ট ব্যবহার করতে হবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে অকুপেন্সি ক্যাটাগরি। অকুপেন্সি ক্যাটাগরিও একটা ওয়েল ডিফাইন্ড জিনিস। ক্যাটাগরি 1, 2, 3, 4 এর মধ্যে ক্যাটাগরি 2টাই হচ্ছে মোস্ট কমন, সাধারণত অফিস বিল্ডিং, ফ্যাক্টরি বিল্ডিং বা এনিথিং এলস। হ্যাঁ, এগুলো সবই ক্যাটাগরি 2তে পড়ে। ক্যাটাগরি 3 হচ্ছে ক্যাটাগরি 3 হচ্ছে ক্যাটাগরি 3 হচ্ছে হ্যাজার্ডাস, মানে সাবস্টেন্সিয়াল হ্যাজার্ড টু হিউম্যান লাইফ ইন দ্য ইভেন্ট অফ ফেলিওর, এই ধরনের বিল্ডিং। আর ক্যাটাগরি 4 হচ্ছে এসেনশিয়াল ফ্যাসিলিটিস, অর্থাৎ আর্থকোয়েকেও যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস আমাদেরকে এসেনশিয়ালি চালু রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে ক্যাটাগরি 4। তো নর্মাল কমার্শিয়াল বিল্ডিং, রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং বা নর্মাল ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এগুলো আসলে ক্যাটাগরি 2তে পড়ে। স্কুল, হসপিটাল, ফায়ার ব্রিগেডের স্ট্রাকচার, পাওয়ার স্টেশন এগুলো পরে ক্যাটাগরি 4। তো এখান থেকে দেখে নিয়ে আমার বিল্ডিং এর ক্যাটাগরি দেখে নিয়ে তার জন্য একটা ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর আমাদেরকে নিয়ে নিতে হবে। 1 আর 2 হলে ক্যাটাগরি ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর 1, এবং 3 এবং 4 হলে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর 1.25 বা 1.5। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে, মানে হচ্ছে 1.25 এর অর্থ হচ্ছে আমি সিসমিক ফোর্সকে 25% বাড়ায় দিচ্ছি, বা ক্যাটাগরি 4-এ আমাকে সিসমিক ফোর্স 50% এখানে কিন্তু আমাকে বাড়ায় দিতে হবে। এই এই হচ্ছে ইম্পর্টেন্সের মূল ইম্প্যাক্ট দ্য ডিজাইন। আচ্ছা, এরপরে যে আস্তে আস্তে আমরা আসছি যে সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বা এসডিসি, সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি, সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বা এসডিসি। হ্যাঁ, সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি এখন আমাদের বিএনবিসির সাথে অন্যান্য আমেরিকান কোড বা অন্যান্য কোডের পার্থক্য হচ্ছে একটা, যে আমরা ওই আমেরিকান কোডে একই একই এলাকাতে আমরা চাইলে বেসড অন দ্য টাইপ অফ বিল্ডিং আমরা ডিফারেন্ট সিসমিক ক্যাটাগরি ডিজাইন করতে, সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরিতে ডিজাইন করতে পারি। যেমন ধরা যাক যে টেক্সাস টেক্সাস বেসে ধরা যাক আমরা হিউস্টনে একটা বিল্ডিং বানাবো। তো হিউস্টনে ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ দ্য বিল্ডিং, কোনো বিল্ডিং সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি সিতে পড়তে পারে, কোনোটা সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডিতে পড়তে পারে। এটা ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অফ দ্য বিল্ডিং, নট দ্য সাইট। হ্যাঁ, এটা তো আমাদের দেশে যেটা করা হয়েছে, আমাদের দেশে জোন এবং সয়েল প্রপার্টি অনুযায়ী এই সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরিটা একেবারে ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে সিসমিক জোন, এই যে জোন, 4টা জোন আছে, আমরা যে ম্যাপে দেখে আসলাম, এই 4টা জোন আছে, এই 4টা জোন এবং অকুপেন্সি ক্যাটাগরি সাথে রিলেট করে 4টা জোন, এবং প্রতিটা জোনে যদি আবার সয়েলের ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হবে সেই অনুযায়ী
সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি কি হবে এটা একটা টেবুলার ফর্মে বলে দেওয়া আছে। কাজে এখান থেকে আমাদেরকে বিল্ডিং এর সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি কত হবে সেইটা আমরা নিব। তো বাংলাদেশের জন্য মোস্ট সিভিয়ার কন্ডিশন হচ্ছে সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডি, বা এই ডি তে যদি কোনো একটা বিল্ডিং এই ক্যাটাগরি ডি তে পড়ে যায় আমাদের এই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী, তাহলে তার জন্য স্পেশাল সিসমিক ডিজাইন করতে হবে। জাস্ট একটা কথা বলে বলে রাখছি, তার জন্য স্পেশাল সিসমিক ডিজাইন করতে হবে। অর্থাৎ কিছু সিসমিক ডিজাইনের সবচেয়ে স্ট্রিনজেন্ট প্রভিশন যেটা বিএনবিসি তে আছে সেটা ব্যবহার করতে হবে। তো আসলে এখান থেকে দেখলে দেখা যায় যে বাংলাদেশের এই যে জোন ফোরে জোন 4 বা আসলে সাইড ক্লাস এটা খুব রেয়ার। দিস ইজ এ ভেরি রেয়ার কন্ডিশন। আমাদের দেশে মোস্ট অফ দ্য কেসে সাইড ক্লাস হচ্ছে সি অথবা ডি। বাংলাদেশের জোন 3 এবং জোন 4 ডি ছাড়া কোনো কথা নাই, এবং জোন 2 কোনো কোনো জায়গায় লাকিলি সি পাওয়া যায়, বা সি তে সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি সি ধরে ডিজাইন করা যায়। বাট মোস্ট অফ দ্য কেসে আমাদেরকে এখন সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি দিয়েই ডিজাইন করতে হয়, যেটা সিভিয়ার মোস্ট কন্ডিশন। আর এগুলো তো আছে। তো এখানে যেটা বলছিলাম, এই যে ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক ফোর্স মেথডে সিসমিক অ্যাক্সেলারেশন, এই যে স্পেকট্রাল অ্যাক্সেলারেশন বলা হচ্ছে, এই এসে হচ্ছে 2/3 ZIR/CS। তো এই ইকুয়েশন ব্যবহার করে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক ফোর্স মেথডে করতে পারি, টোটাল বেস শিয়ার বের করতে পারি। তারপরে বেস শিয়ার বের করে এটাকে আমরা বিভিন্ন ফ্লোরে এইভাবে ইকুইভ্যালেন্ট ফোর্স দিয়ে এটা আমরা ভাগ করে দিতে পারি। তো পুরানো বিএনবিসির সাথে নতুন বিএনবিসির এখানে একটু পার্থক্য আছে। পুরানো বিএনবিসিতে এটা স্ট্রেট লাইনে আসতো, আর নতুন বিএনবিসিতে এখানে একটা কে পাওয়ার আছে। এই পাওয়ারটা থাকার কারণে এটা এরকম একটু ইনক্লাইন্ডের উপরের দিকে একটু বেশি আসতে পারে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক ফোর্স মেথডে সিসমিক বেস শিয়ার কিভাবে বের করতে হয় সেটা দেখলাম, এবং এই যে স্টেপগুলো, এই সিসমিক বেস শিয়ার ক্যালকুলেট করার স্টেপগুলো আমরা যদি ম্যানুয়ালি করতে চাই তাহলে কি স্টেপ ফলো করতে হবে সেটা এখানে করে দেওয়া আছে। তো আমরা আসলে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সবসময় সবকিছু সহজভাবে করতে চাই, এটা আমাদের সবসময় ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। তো আমরা যখন সফটওয়্যার ব্যবহার করব সিস্টেম ডিজাইন করার জন্য, সে ইটেস বা স্ট্যাট প্রো এগুলো ব্যবহার করবো, সেখানেও আমরা চাইবো যে এই সমস্ত প্রভিশন, এই সমস্ত ইকুয়েশন বা ক্যালকুলেশন এগুলা যাতে অটোমেটিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো সেটাও করা সম্ভব। সেটা যদি সুযোগ থাকে আমি আর নেক্সট দিন ডিসকাস করব যে ইট্যাপস আমাদের একটা পরিচিত সফটওয়্যার আছে, সেই সমস্ত সফটওয়্যারে কোন কোন প্যারামিটার গুলা দিলে এটা খুব সহজেই করা যায়। বিএনবিসি তেও এরকম একটা প্রভিশন আছে। বা অল্টারনেটলি আমরা এই যে সিসমিক বেস শিয়ারের ক্যালকুলেশনটা একটা স্প্রেডশিটে করে সরাসরি সফটওয়্যার ইনপুট দিয়ে দিতে পারে, সেটাই ভেরি ইজি, এবং আমি পার্সোনালি আসলে ওভাবেই করে থাকি। এনিওয়ে, this is all about the equivalent static analysis of BNBC. বিএনবিসি তে কিভাবে ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক অ্যানালিসিস করে এই ইকুইভ্যালেন্ট বেস শিয়ার সিস্টেম বেস শিয়ার বি বি বের করতে হবে, তার একটা স্টেপ বাই স্টেপ এখানে দেওয়া আছে। এবং আমার ধারণা এটা অল অফ ইউ আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস থিং, কারণ এই জিনিসটা আমাদের দেশে রিসেন্টলি এই বছর থেকে অ্যাটলিস্ট আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে পড়ানো শুরু করেছি, এবং যারা প্র্যাকটিসিং ইঞ্জিনিয়ার এবং যারা মডার্ন স্ট্রাকচার ডিজাইন করেন তারা বহু আগে থেকেই এই বিএনবিসির সমস্ত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ঘাটাঘাটি করছেন। এবং যারা এখনো এটা করেন না তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো এখন থেকে এগুলাই ফলো করতে হবে। পুরোনো বিএনবিসি এখন আর ফলো করার কোনো অবকাশ নাই। আচ্ছা, আমরা এখন আস্তে আস্তে স্টিল স্ট্রাকচারের সিসমিক ডিজাইনের ব্যাপার স্যাপার গুলোর দিকে চলে আসছি। আমি জানি না আজকে আমি কতটুকু শেষ করতে পারবো, এখনো অনেক স্লাইড মনে হয় বাকি রয়ে গেছে। যদি আজকে শেষ করতে না পারি তাহলে নেক্সট দিন, আজকে যেখানে শেষ করব সেখান থেকে নেক্সট দিন আমরা শুরু করব, কোনো সমস্যা নাই। সামনে অনেকগুলা সময় আছে, লেকচার আমার আরো 5টা বা 6টা দিতে পারবো। তো আই হোপ আই ক্যান কভার দোজ ইন টাইম। তো এখানে আমরা সিসমিক ডিজাইনের যে বেসিক ফিলোসফি সেটা নিয়ে এখানে আমরা এখন আলাপ করছি।
সেটা হচ্ছে যে সিস্মিক ডিজাইনের কনসেপ্ট কি। হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত সিস্টেমিক ডিজাইনের বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে যে কলাপস প্রিভেনশন। কলাপস প্রিভেনশন, এখানে অনেকে মনে করে যে আমাদের অনেক ইঞ্জিনিয়ার মানে নন ইঞ্জিনিয়ার তো বটে, মানে নন টেকনিক্যাল লোকজন তো বটেই, আমাদের অনেক টেকনিক্যাল লোকজনেরও এই ডিজাইন ফিলোসফি সম্বন্ধে খুব একটা ক্লিয়ার আইডিয়া নাই। এই সিস্মিক ডিজাইনের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু স্ট্রাকচারকে রক্ষা করা না, নট টু সেভ দ্য স্ট্রাকচার। সিস্মিক ডিজাইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে টু সেভ হিউম্যান লাইফ। হ্যাঁ, এবং এই সিস্মিক ডিজাইনের টু সেভ দ্য হিউম্যান লাইফ, তার জন্য যদি স্ট্রাকচারে কিছুটা ড্যামেজ হয়, হতে পারে বা হবে, কথা হচ্ছে যে আমাকে মানুষের জীবন বাঁচাতে হবে, এবং তার জন্য আমাকে স্ট্রাকচারে যদি ড্যামেজ অ্যালাউ করতে হয় ও করতে হবে, বাট কলাপস হতে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ আমার ফ্লোরটা, আমার বাসার ছাদ আমার মাথার উপরে যাতে ভেঙে না পড়ে, অর্থাৎ বিল্ডিং যাতে কলাপস না করে, সেই কলাপস মেকানিজমটাকে ঠেকাতে হবে। এবং সেই কলাপস মেকানিজমটাকে ঠেকাতে গিয়ে যা যা করা দরকার, কোথাও যদি একটু ড্যামেজ অ্যালাউ করতে হয় সেই ড্যামেজটা অ্যালাউ করতে হবে, এবং করে এই কলাপসটা ঠেকিয়ে আমাদেরকে হিউম্যান লাইফ সেভ করতে হবে। দিস ইজ দ্য বেসিক ফিলোসফি অফ সিস্মিক ডিজাইন। এখন অবশ্য মডার্ন কিছু কোডে এই ড্যামেজটাকেও মিনিমাইজ করার একটা ব্যাপার স্যাপার আহ, বলে। তো যাই হোক, সেগুলো এখনো কোডে আসেনি। তো কোডে এখন পর্যন্ত বেসিক ফিলোসফি হচ্ছে টু সেভ হিউম্যান লাইফ বাই অ্যালাউইং সাম ড্যামেজ টু দ্য বিল্ডিং। এটাই হচ্ছে এটা। তো স্টিলের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে, স্টিল বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা আহ, বলি যে স্টিল বিল্ডিং এর ডিজাইনের জন্য কংক্রিটের ক্ষেত্রেও আসলে এটা একইভাবে প্রযোজ্য, যে টু সার্ভাইভ এ স্ট্রং আর্থকুয়েক উইদাউট কলাপস, যেটা আমি বলছি যে কলাপস প্রিভেনশন করতে হবে, উই শুড ডিজাইন ফর ডাক্টিলিটি। এটাই হচ্ছে এক কথায় সিসমিক ডিজাইনের মূল মন্ত্র, যে আমাকে ডাকটাইল ডিজাইন করতে হবে। এখন হোয়াট ইজ ডাক্টিলিটি, তাহলে আমরা একটু দেখি যে ডাক্টিলিটিটা কি। ডাক্টিলিটি হচ্ছে যে কলাপস করার আগে লং লার্জ ডিফরমেশন, লার্জ প্লাস্টিক ডিফরমেশন বা ইনইলাস্টিক ডিফরমেশন, Dr. নেওয়ার Amanat, ক্যাপাসিটি। sorry to disturb you. Yes, The sound is like fluctuating a bit. This, really. yeah, Is it yeah, clear now? it is not coming very clear. Yeah, Okay, I think sometimes this kind of thing happens, and if I disconnect and reconnect, then the no, problem will be it's solved. fine now. Like I think, like just speak a bit close to the laptop and like No, I'm close actually to the, wearing my headphone and mouthpiece, so maybe the issue is something different. But anyway, if it occurs again, yeah, yeah, so sometimes we completely disconnect and reconnect, and the problem gets solved. But is it yeah. clear now? It's clear now. Yeah. Okay, so I just observed that our co-host Professor Rakib Hassan is also online. So I'm happy to see him here. Uh, so we welcome Dr. Rakib Hassan in স্যার। lecture. রাকিব, ভালো আছো? কি স্যার অবস্থা আছি, তোমার? এই তো ওকে, স্যার আছি। জি স্যার। ওকে, তা কন্টিনিউ করি না? জি স্যার, প্লিজ। হ্যাঁ, ওকে। So this is the thing you see in the screen. The ductility means is the capability to undergo large inelastic deformation before finally collapsing or failure. So this is the thing. I mean, it is not the elastic deformation. You have to keep it in mind যে এটা প্লাস্টিক ডিফরমেশন বা ইনইলাস্টিক ডিফরমেশন বা ইল্ডিং এর পরে এটা পার্মানেন্ট ডিফরমেশন, এটা লার্জ ডিফরমেশনে যাওয়ার যে ক্যাপাসিটি, সেটাই হচ্ছে ডাক্টিলিটি, উইদাউট ফেলিওর আর উইদাউট কলাপস। অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ওই যে আমরা যেটা বলি না যে আমাদের হিউম্যান ক্যারেক্টারের, মানে আমরা যখন কোনো হিউম্যান ক্যারেক্টারের ইন্টিগ্রিটি সম্বন্ধে বলি, যে বাংলায় যেটাকে বলি যে ভাঙবে তবু মচকাবে না। হ্যাঁ, যে একজন মানুষের ক্যারেক্টার যদি খুব ভালো হয়,
তাহলে তার ক্যারেক্টারের ইন্টিগ্রিটি যদি ঠিক থাকে তাহলে কোনো প্রেশারেই সে হয়তো মারা যাবে বা ভেঙে যাবে, বাট সে কোনো প্রেশারে ইল করবে না। আর সিসমিক ডিজাইনের, স্টিল স্ট্রাকচার ডিজাইনের ব্যাপারটা হচ্ছে উল্টা, অর্থাৎ সে ভাঙবে না কিন্তু পার্মানেন্ট ডিফরমেশন অনেকখানি হয়ে যাবে আর কি। তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট। এখন এই কনসেপ্টটা কিভাবে আমরা ডিজাইনে অ্যাচিভ করব, এটা আমি আস্তে আস্তে হোপফুলি আমার নেক্সট লেকচারগুলোতে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখানে সেটা এখানে এই জিনিসটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে ডাক্টিলিটি ইল্ডিং এটা করে আমরা লার্জ ডিফরমেশনে যাব। এই যে লার্জ ডিফরমেশনে যাওয়ার ক্যাপাবিলিটি, এটাই হচ্ছে ডাক্টিলিটি। এটা যদি আমার এখানে এসে বা অল্প ডিফরমেশনে গিয়ে আমার কলাপস হয়ে যায়, তখন বলতে হবে যে এটা ডাক্টিলিটিটা কম। তার মানে এখানেই কিন্তু ম্যাটেরিয়ালের একটা বিরাট ইস্যু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা যে বলি মাইল্ড স্টিল, হ্যাঁ, এই যে মাইল্ড কথাটা এখানে বলা হচ্ছে, মাইল্ড স্টিল কথাটা আসছে কিন্তু এই ডাক্টিলিটি থেকে, অর্থাৎ এটা স্টিলটাকে আমরা টানলে এটা ইল করার পরে সে অনেকখানি ইলংগেট করে, তারপরে সেটা ফেল করে। এই যে ব্যাপারটা, এটাই হচ্ছে ডাক্টিলিটি, এবং এর মাধ্যমে সে প্রচুর এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে পারে। কারণ আমরা থিওরি জানি যে এই যে কার্ভটা, এই কার্ভের আন্ডারে যে এরিয়াটা, এটাই হচ্ছে এনার্জি। একদিকে ফোর্স, একদিকে ডিসপ্লেসমেন্ট থাকলে একটা কার্ভের আন্ডারে আমার একটা এরিয়া হয়। এই এরিয়াটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করে আমরা এরিয়াটাকে বের করি, দ্যাট ইজ দ্য এনার্জি অ্যাবজর্ব। এখন এই যে কার্ভের, যে কোনো কার্ভের কারণে এই কার্ভটা এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট দিলে এটা কলাম বাঁকা হয়ে এই যে ডেল্টা হবে এবং পার্মানেন্ট ডিফরমেশন হবে। এই আমি এখানে এসে ছেড়ে দিলে এটা কিন্তু ব্যাক করবে না, এটা এখানে এসে আবার হয়তো সামান্য একটু ব্যাক করে এটা পার্মানেন্ট একটা ডিফরমেশন থেকে যাবে। পার্মানেন্ট ডিফরমেশন থেকে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সে পার্মানেন্টলি কিছু এনার্জি অ্যাবজর্ব করে ফেললো। তার মানে তাকে যে ধাক্কাটা দেওয়া হলো, সেই ধাক্কার এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করে সে মানে সে ফোর্সটাকে বা সিসমিক অ্যাকশনটাকে রেজিস্ট করতে পারলো। এই ফেনোমেনাটাই আমরা ডিজাইনে ইনকর্পোরেট করতে চাই। এটাই হচ্ছে ডাক্টিলিটির বিহেভিয়ারের, মানে ডাক্টিলিটির কনসেপ্ট। তা এখন কিভাবে আমরা একটা স্টিল বিল্ডিং এর ডাক্টাইল বিহেভিয়ার ডেভেলপ করব? এখানে বলছে যে ডাক্টিলিটি মানে তো আসলে কি হতে হবে, এই বিল্ডিং এর বা ফ্রেমের কোনো একটা অংশে আমার এই প্লাস্টিসিটি বা ইল্ডিং, এই ঘটনাগুলো ঘটতে হবে। এটাকে আমরা স্ট্রাকচারের সব জায়গায় এরকম ইল্ডিং বা প্লাস্টিসিটি বা এই ডাক্টিলিটি মানে নিয়ে আসবো বা হবে, নাকি দুই একটা পয়েন্টে হবে? এখানে আসলে এই জিনিসটার সাথে, এই ব্যাপারটার সাথে বা এই কনসেপ্টের সাথে এই আমাদের আমাদের বিল্ডিং এ যে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং করি, তার একটা তুলনা করা যেতে পারে। আমরা যখন যে কোনো বিল্ডিং এ লাইট, ফ্যান বা ইলেকট্রিসিটি এগুলো চালানোর জন্য আমরা ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং করি, এবং সুইচ বোর্ডে বা আমাদের যে মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সেখানে একটা মেইন সুইচ থাকে, এবং সেই মেইন সুইচের সাথে কিছু ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকে। এখন এই ফিউজের কাজ কি? ফিউজের কাজ হচ্ছে যখন হঠাৎ কোনো কারণে যদি ভোল্টেজ বেড়ে যায় বা কারেন্ট বেড়ে যায়, তাহলে ওই ফিউজটা জ্বলে যাবে। ফিউজটা জ্বলে গিয়ে বা ফিউজটা ড্যামেজ হয়ে আমার বাকি সার্কিটটাকে বা আমাদের ফ্যান, ইলেকট্রিসিটি, লাইট, ফ্যান, এগুলাকে সে পুড়ে যাওয়া থেকে বা ড্যামেজের থেকে রক্ষা করবে। তার মানে ফিউজের কাজ হচ্ছে, ফিউজ নিজে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, একটা ফিউজ নিজে ড্যামেজ হয়ে গিয়ে সে স্ট্রাকচারের বাকি সে সার্কিটের, ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের বাকি অংশটাকে সে ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা করতেছে। তো ভেরি সিমিলার কনসেপ্ট এখানে আমরা এই সিসমিক ডিজাইনে ব্যবহার করি, যে আমরা আমাদের বিল্ডিং এর ফ্রেমের একটা বা দুইটা লোকেশনকে বা একাধিক লোকেশন যেখানে সিসমিক ইফেক্টের কারণে স্ট্রেস সবচেয়ে বেশি, এরকম কয়েকটা লোকেশনকে আমরা ফিউজ হিসেবে কল্পনা করব। হ্যাঁ, যেখানে সিসমিক ফোর্সের জন্য যেখানে মোমেন্ট বেশি হবে বা যেখানে স্ট্রেস বেশি হবে, এই সমস্ত জায়গাগুলোকে আমরা চুজ করব। এরকম পসিবল কিছু লোকেশনকে আমরা ফিউজ হিসাবে মানে ডিফাইন করব বা চুজ করব। হ্যাঁ,
যেমন মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমে বিমের মধ্যে আমার বিমের বেন্ডিং হয়ে আর্থকুয়েক রেজিস্ট্যান্স সিসমিক ফোর্স রেজিস্ট করে, সেই জন্য বিমের মধ্যে ফিউজ ধরা যেতে পারে। ফিউজ কোথায় কেমন ভাবে ধরবো সেটা আরো পরে আসছি। এটা জাস্ট আমি কনসেপ্টটা ইন্ট্রোডিউস করিনি। তো তারপরে যেটা করবো, যেখানে ফিউজ ডিজাইন করব বা যেখানে আমি ওই সিসমিক সিসমিক ফোর্সের কারণে এনার্জি ডিসিপেশন ঘটবে, সেই জায়গাটাকে আমি এমনভাবে ডিজাইন করব যেন সেটা লার্জ ইনইলাস্টিক ডিফরমেশনে যাওয়ার ক্যাপাবিলিটি থাকে। অর্থাৎ এমনভাবে আমি ওই জায়গার বিমের সাইজ এন্ড শেপ, বিমের সাইজ শেপ থিকনেস বা অন্য কিছু এমনভাবে আমি ডিজাইন করব যাতে ওই জায়গাটাতে মোমেন্ট দিলে বা এক্সিয়াল ফোর্স দিলে সে লার্জ ডিফরমেশনে যাবে এবং লার্জ ডিফরমেশনে গিয়ে এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে এবং অন্য জায়গাগুলোতে সে ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা করবে। আচ্ছা, তারপরে কি করব? ডিজাইন অল আদার ফ্রেম এলিমেন্টস টু বি স্ট্রঙ্গার দেন ফিউজেস। অর্থাৎ ফিউজ যে অংশগুলো, যে স্ট্রাকচারের বা ফ্রেমের যে অংশগুলা ফিউজ হিসাবে থাকবে, তার বাইরে অন্য অংশগুলোকে আমরা আরেকটু স্ট্রং করব, বা অল্টারনেটলি বলা যায় যে স্ট্রাকচারের জেনারেল অংশগুলো স্ট্রঙ্গার হবে এবং ফিউজটা হবে উইকার। ওই ইলেকট্রিক সার্কিটে যেরকম, ইলেকট্রিক সার্কিটে ফিউজটা হচ্ছে সবচেয়ে উইকেস্ট পয়েন্ট, যাতে করে সে নিজে ড্যামেজ হয়ে অন্যান্য স্ট্রঙ্গার ইয়েগুলোকে, স্ট্রঙ্গার পার্টস গুলাকে আমার রক্ষা করে। এখানে সেটাই বলা হচ্ছে। আচ্ছা, তো এখন এখানে এই যে ডাকটেল সাইক্লিক লোডিং এ, সিসমিক লোড মানে তো সাইক্লিক লোড, আমাকে ডানে বায়ে স্ট্রাকচারটাকে শেকিং করবে, তাহলে সাইক্লিক্যালি কোনো কোনো পয়েন্টে টেনশন আসবে, আবার কম্প্রেশন আসবে। তো সেরকম একটা বিহেভিয়ার এখানে জাস্ট স্কেমেটিক্যালি দেখানো হচ্ছে যে এরকম মানে এই ফ্যাট, এরকম ডায়াগ্রামটা যদি এরকম ফ্যাট হয় তাহলে এটা ডাক্টিলিটিটা বেশি হয়। বাট যাই হোক, এটা নিয়ে আমি এখন আর বেশি আলাপ করতে চাচ্ছি না। এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখানো হয়েছে যে সাইক্লিক স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম সাইক্লিক লোডিং এর জন্য এরকম ফ্যাট ডায়াগ্রাম হলে এটা মোর ডাক্টাইল হয়, এবং আহ, যদি ডায়াগ্রামের মাঝখানে এরকম এই একটু সরু হয় তাহলে আহ, এটা একটু লেস ডাক্টাইল। বাট এনিওয়ে, এটা নিয়ে এখন আসলে এটা আমাদের এখনকার ডিসকাশনে প্রবাবলি নট ভেরি রেলিভেন্ট। এটা বহু আগে থেকে আমার এই শিটে আছে, এটাকে না দিলেও চলতো। আমি পরের শিটে চলে যাই। তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা আমাদের সিসমিক ডিজাইন কোড যেগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করে আমরা আহ, আমরা ডাকটাইল ডিজাইন করব। হ্যাঁ, যে এখানে আমি একটা ছবি দেখেছি, এটা একটা এক্সট্রিম এক্সাম্পল, সিসমিক রেট্রোফিটের একটা এক্সট্রিম এক্সাম্পল বলা যেতে পারে। যে এখানে ওই ডাকটিলিটি বা এনার্জি অ্যাবজর্পশনের জন্য ওই গাড়িতে যেরকম শক অ্যাবজর্বার ব্যবহার করা হয় ওইরকম শক অ্যাবজর্বারের মতন কিছু মেকানিজম ব্যবহার করা হয়েছে। এটা আসলে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সট্রিম এক্সাম্পল অফ সিসমিক রেট্রোফিটিং বা সিসমিক ডিজাইন। এত এগুলা হাইলি ইফেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ভেরি কস্টলি। সো আমরা আসলে এই ধরনের সিস্টেমে না গিয়ে আমরা আমাদের কোড অনুযায়ী কিভাবে আমরা ডিজাইন করবো সেটাই আমরা একটু ডিসকাস করতে চাইবো। তো এখানে কয়েকটা রেফারেন্স বলা আছে। প্রথম রেফারেন্স অবশ্যই বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, আর এছাড়া এআইএসসির সিসমিক প্রভিশন আছে 0510, দুটাই ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের বিএনবিসিটা মূলত 05 এর উপরে বেস করে করা। আর এর বাইরে সিওক, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যালিফোর্নিয়ার একটা পাবলিকেশনে, যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। আসলে এই যে এআইএসসি তে যে প্রভিশন গুলো এসছে এগুলো মূলত এখান থেকে এসছে। এই স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যালিফোর্নিয়া আর্থকোয়েক রেজিস্ট্যান্ট ডিজাইনের উপরে এদের প্রচুর গবেষণা আছে, এবং এদের গবেষণা থেকে বা এদের রিসার্চ থেকে যে রেজাল্ট গুলা বের হয় বা যে প্রভিশন গুলো বা যে সাজেশন গুলো আসে সেগুলাকে পরবর্তীতে কোড আকারে এই কোডের ভিতরে ইনকর্পোরেট করা হয়। সো এটা আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট বই। যাই হোক, আমরা একটা রেফারেন্স হিসেবে এটাকে দেখলাম আর কি, যে এটা আছে এরকম। তো আমাদের বিল্ডিং এর ডিজাইনের জন্য এগুলো অলরেডি ডিসকাস করা হয়েছে, যে পার্ট 6 চ্যাপ্টার 2 তে আর্থকুয়েক লোড আছে। হুম
আর সেম জিনিস এসি 7-এ আছে, মিনিমাম ডিজাইন লোডস এই চ্যাপ্টার 12-এ আছে। আর ডিটেইলিং ফর ডাক্টিলিটি, যেটা নিয়ে আমি বারবার বলছি, এটা হচ্ছে বিএনবিসির পার্ট 6-এর চ্যাপ্টার 10 হচ্ছে স্টিল বিল্ডিং। এই চ্যাপ্টার 10-এর আবার শেষ লাস্ট সেকশন চ্যাপ্টার 10-এর 20, এটা হচ্ছে সিসমিক প্রভিশন ফর স্ট্রাকচারাল স্টিল বিল্ডিং। সো আর এই সেম জিনিসটাই এটার মধ্যে আছে, সিসমিক প্রভিশন ফর বিল্ডিং এটার মধ্যে আছে। এখানে আমাদের বিএনবিসির এই যে সেকশন 10-20 অর্থাৎ সিসমিক প্রভিশন অফ দা চ্যাপ্টার 10-এর আর্টিকেল 20, হ্যাঁ, এইটা এই আর্টিকেল 20-র মধ্যেই এরকম অনেকগুলো সাব আর্টিকেল বা সেকশন আছে, এবং সেখানে ম্যাটেরিয়াল সম্বন্ধে, কানেকশন সম্বন্ধে, মেম্বার সম্বন্ধে, স্পেশাল মোমেন্ট ফ্রেম, ইন্টারমিডিয়েট ফ্রেম, স্পেশাল কনসেন্ট্রিক ফ্রেম, স্পেশাল প্লেট শিয়ার ওয়াল, এগুলা সম্বন্ধে যা যা প্রভিশন এগুলা এখানে বলা আছে। তো বিএনবিসিতে এই আর্টিকেলের মধ্যে আছে, আপনারা বিএনবিসিতে থাকলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। এবং কিছু অ্যাপেন্ডিক্স আছে, অ্যাপেন্ডিক্স রিলেভেন্ট অ্যাপেন্ডিক্স, এগুলো অবশ্য আমাদের ডিজাইনের জন্য প্রয়োজন নাই তেমন। এগুলো হচ্ছে আমরা যদি নতুন কোনো সেকশন ডিজাইন করতে চাই বা নতুন কোনো টাইপ অফ জিওমেট্রি বা কানেকশন প্রপোজ করতে চাই, তখন সেগুলোকে কিভাবে এস্টাবলিশ করা যায় সেগুলোর কিছু প্রভিশন এখানে আছে। এটা নর্মালি এগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, তো ওই যেটা আগেই বলে এসছি একটু, যে সিসমিক ডিজাইন লোড রেজিস্টিং সিস্টেম বা সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি, হ্যাঁ, সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরিকে আমাদের বিএনবিসিতে থিওরিটিক্যালি চারটা ভাগে আছে, এ বি সি ডি, এবং এর মধ্যে ডি হচ্ছে মোস্ট সিভিয়ার, ইনক্রিজিং সিসমিক রিস্ক অ্যান্ড ইনক্রিজিং স্ট্রিনজেন্ট সিসমিক ডিজাইন ডিটেলিং রিকোয়ারমেন্ট। বাংলাদেশে আসলে বি, সি এবং ডি আছে, এ বলে কিছু নাই আমাদের দেশের রেসপেক্টে। তো ডি মানে কি বা সি মানে কি, এগুলা ওই কোডের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রভিশন অনুযায়ী, যখন একটা স্ট্রাকচার ডি হয়ে যাবে, কোডে বলা আছে ডি হলে কি কি করতে হবে, হ্যাঁ। তো সেভাবে আমরা প্রসিড করছি। সরি, হ্যাঁ, আচ্ছা। তো এই যে সিসমিক প্রভিশন যেটা বলা হচ্ছে বিএনবিসি সেকশন 10-20, এই প্রভিশনটা বলা হচ্ছে যে সিসমিক লোড রেজিস্টিং সিস্টেমের জন্য, অর্থাৎ একটা স্ট্রাকচারের যে কম্পোনেন্ট গুলা দিয়ে সিসমিক লোডকে আমি রেজিস্ট করব, সেইগুলো সেইগুলো ডিজাইন করতে এই সেকশন 10-20 এটা আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবং কলামের স্প্লাইস, কলামের জোড়া, সেটা সিসমিক লোডের পার্ট হোক বা না হোক, সেটাও আমাকে সিসমিক প্রভিশন দিয়ে ডিজাইন করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রথম কথা বলছে, যে সিসমিক প্রভিশনস অ্যাপ্লাই টু দ্য সিসমিক লোড রেজিস্টিং সিস্টেম অ্যান্ড টু স্প্লাইসেস ইন কলামস, অর্থাৎ কলামকে তো জোড়া দিয়ে দিয়ে আমাকে হাইরাইজ বিল্ডিং এর কলাম তো একবারে আসবে না, কলামকে জোড়া দিয়ে দিয়ে আমাকে হাইট বাড়ায় বাড়ায় বিভিন্ন ফ্লোরে কলাম বসাতে হয়। তো সেই কলামের যে জোড়াটা, সেখানে সিসমিক প্রভিশনটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। এটা সবগুলো কলামের স্প্লাইসে এটা প্রযোজ্য। আর আরেকটা কথা বলা আছে যে সিসমিক প্রভিশন গুলা এই সেকশন 20-র আগে যে আরো 19টা সেকশন আছে, সেকশন 1-19, ওগুলোর সাথে ইন কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ নর্মাল ডিজাইন, সিসমিক লোড ছাড়া নর্মাল ডিজাইন প্রভিশন গুলা দেওয়া আছে সেকশন 1 থেকে 19 পর্যন্ত, ওইগুলো অ্যাপ্লাই করার পরে অ্যাডিশনালি আমার এর প্রভিশন গুলো অ্যাপ্লাই করে সিসমিক ডিজাইনটাকে ফাইনালাইজ করতে হবে, এই কথাটাই মিন করছে আর কি। আচ্ছা, আর সিসমিক প্রভিশন কখন আমার ম্যান্ডেটরি? যখন সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি, তখন এটা ম্যান্ডেটরি। সিসমিক প্রভিশনস আর অলসো ম্যান্ডেটরি যখন সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বি অথবা সি হবে, যদি সেই ক্ষেত্রে আর এর মান 3-এর থেকে বড় হয়। অর্থাৎ আর এর মান 3 তাহলে, এবং সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বি অথবা সি, তাহলে কিন্তু আমার সিসমিক প্রভিশন অ্যাপ্লাই করার দরকার নাই। কিন্তু আর এর মান 3-এর থেকে বেশি হলেই, সেটা যদি বি এবং সি তে পড়ে, তাহলেও সিসমিক প্রভিশন আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে।
আর সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি হলে আমাকে অলওয়েজ সিসমিক প্রভিশন, স্পেশাল সিসমিক প্রভিশন মানতে হবে। আচ্ছা, এরপরে আছে জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট। আচ্ছা, এখানে লোড কম্বিনেশন এগুলো তো খুব কমন, এগুলো যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের এই লোড কম্বিনেশন গুলো ব্যবহার করতে হয়। যদিও আমাদের কোড অ্যালাউয়েবল স্ট্রেংথ মেথড বা লোড রেজিস্ট্যান্স ফ্যাক্টর মেথড, ফ্যাক্টর LRFD, লোড অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স ফ্যাক্টর ডিজাইন, এটা অ্যালাউ করে, বাট আমরা কমনলি এখন এই LRFD তে থাকাটাই পছন্দ করি। এটা মোর লজিক্যাল। এখানে বিভিন্ন আচ্ছা, এটা একটা নতুন ইস্যু যে অ্যাম্পলিফাইড সিসমিক লোড। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই গবেষণা করে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিসমিক লোডটাকে একটু বাড়ানো দরকার। সিসমিক লোডটাকে একটু বাড়ানো দরকার, সেই সব ক্ষেত্রে না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, স্পেশালি ক্রিটিক্যাল কিছু ক্ষেত্রে। ওই যে আগে যেটা বলে আসছি যে ইরেগুলারিটি থাকলে কোনো রকম দু একটা বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাম্পলিফাইড সিসমিক লোড ব্যবহার করতে হয়। এখানে এই অ্যাম্পলিফাইড সিসমিক লোডটাকে বলা হচ্ছে ওমেগা নট ইন্টু কিউই। অর্থাৎ এই যে আমরা লোড কম্বিনেশন বলছি, এখানে সিসমিক লোড মানে হচ্ছে এটাকে সবকিছু সব প্রভিশন অ্যাপ্লাই করে। এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে হরিজন্টাল ফোর্স তা কিন্তু না, এখানে হরিজন্টাল ফোর্স, ভার্টিক্যাল ফোর্স, অ্যাম্পলিফাইড ফোর্স যাই আছে সবগুলোকে অ্যাপ্লাই করে এটা আসছে। তো এই মানে হচ্ছে টোটাল সিসমিক ফোর্স ইফেক্ট, অ্যান্ড ইফ নেসেসারি এটাকে অ্যাম্পলিফাই করে ব্যবহার করতে হবে। এবং সেই অ্যাম্পলিফিকেশনটা এভাবে আসছে যেখানে যে যে এই কম্বিনেশন যেটা 1.2D 1.0 0.5L, এই কম্বিনেশনটাকে যদি আমরা এখানে দেখি, এই মানে হচ্ছে ওমেগা নট কিউই। হ্যাঁ, কিউই ইজ দ্য ইফেক্ট অফ আর্থকোয়েক ইনডিউসড ফোর্সেস, সিমিলারলি ফর আদার লোড কম্বিনেশন। মানে কিউই হচ্ছে ইফেক্ট অফ আর্থকোয়েক ইনডিউসড ফোর্সেস। এটা আমি নর্মালি ওই যে ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক ফোর্স মেথডেই বলো, ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক ফোর্স মেথডই হোক, অথবা এটা রেসপন্স স্পেকট্রাম বা অন্য কোনো ডাইনামিক মেথডেও যদি করা হয়, সব ক্ষেত্রেই এই কিউই বলতে যে মেথডে আর্থকোয়েক ফোর্স বের করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিউই। সেটাকে আবার একটা ওমেগা নট ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এবং এই ওমেগা নটের মান কত, এটা টেবিল 257, অর্থাৎ ওই যে টেবিলটা, ওই যে মোস্ট লাইকলি ওই যে আর ফ্যাক্টর বের করার যে টেবিলটা, ওই টেবিলটার মধ্যেই কিন্তু ওমেগা নটের মানটা দেওয়া আছে, অ্যাজ ওয়েল এজ যে অন্যান্য কোথায় কোথায় দেওয়া আছে এগুলো বলে দেওয়া আছে। সো ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট ওমেগা নট কোথায় আছে এবং এটার মান কত এবং কিভাবে এটা ব্যবহার হবে। আচ্ছা, তারপরে রিকোয়ারমেন্ট বলছে যে মেম্বার উইথ ইনইলাস্টিক বিহেভিয়ার ইজ এক্সপেক্টেড, মানে যেখানে সিসমিক ডিজাইন হবে ইল্ড স্ট্রেংথ 50 KSI ম্যাক্সিমাম, এর বেশি ইল্ড স্ট্রেংথ ধরা যাবে না। তবে কমনলি স্টিলের ইল্ড স্ট্রেংথ 50-এর বেশি সাধারণত হয়ও না। তবে এক্সেপশন হচ্ছে যে কলামের বেজে এই ইল্ড স্ট্রেংথ কলামের ক্ষেত্রে এটাকে একটু বেশি ফোর্স ধরে করা যায়, এরকম দু একটা এক্সেপশন আছে। বাট ইন জেনারেল কথা হচ্ছে যে স্টিল সিসমিক ডিজাইনের জন্য ইল্ড স্ট্রেংথ 50 KSI অর লেস হতে হবে। এরপরে একটা নতুন কনসেপ্ট আসছে, এটাকে বলা হচ্ছে এক্সপেক্টেড ইল্ড স্ট্রেংথ RYFY। FYটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড ইল্ড স্ট্রেংথ বলতে আমি যেটা মিন করি বা আমরা সাধারণত সবাই বুঝে থাকি ওটাই নর্মাল ইল্ড স্ট্রেংথ। FU হচ্ছে নর্মালি আমরা যেটাকে আলটিমেট বা টেনজাইল স্ট্রেংথ সেটাকে মিন করে থাকি। তা এই কোডে বলছে যে এই স্ট্যান্ডার্ড ইল্ড বা আলটিমেটকে একটা ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা বের করতে হবে। এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা বের করার অর্থ হচ্ছে মোর প্রিসাইজলি ইল্ডিং বা আলটিমেটকে জানা বা ওটাকে আমলে নিয়ে আসা। এটার কারণ হচ্ছে যে ওই যে ফিউজের কথা যদি বলি, যে আমি যদি একটা ফিউজ ডিজাইন করি যে এটা 10 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট
এক্সিট করলে এটা ফিউজ হয়ে যাবে বা এটা জ্বলে গিয়ে আমার সার্কিটকে ব্রেক করে দিবে, তাহলে আমাকে ফিউজটাকে একদম প্রপারলি ডিজাইন করতে হবে যে যেই মুহূর্তে আমার 10 এম্পিয়ার কারেন্টের বেশি যাবে সেই মুহূর্তে ওটা জ্বলে যাবে। কিন্তু আমার যদি ওই যে ফিউজের ম্যাটেরিয়ালটার মধ্যে আনসার্টেনিটি থাকে যে ওইটা ধরে নিচ্ছি যে আমি 10 এম্পিয়ারে জ্বলে যাওয়ার কথা, কিন্তু সে 10 এম্পিয়ারে জ্বলছে না, সে আরো বেশি কারেন্ট নিচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমার বিপদ। কারণ সার্কিট ব্রেকার যদি না ট্রিপ করে অথবা আমার ফিউজটা যদি জ্বলে না যায়, তাহলে আমার নর্মাল ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স, আমার টিভি, লাইট, ফ্যান এগুলা নষ্ট হয়ে যাবে। সো এই স্টিল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই প্রবলেমটা হয়, অর্থাৎ আমি একটা ইল্ড স্ট্রেন্থ দিয়ে ডিজাইন করছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইল্ড স্ট্রেন্থটা অনেক সময় অনেক বেশি হয়ে যায়। খুব কমনলি বলা যেতে পারে যে এই যে আমরা A36 স্টিল বা 40 গ্রেডের স্টিল যেটা আমরা ব্যবহার করে থাকি বা ডিজাইন করে থাকি, এটার ইল্ড কিন্তু 50-এর উপরেও চলে যেতে পারে অ্যাকচুয়াল ইল্ড। তো আমি ডিজাইন করলাম 40 ধরে, তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে 40 রিচ করলে এটা ইল্ড করবে এবং আমার এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন ঘটবে, কিন্তু বাস্তবে সে 40-এ ইল্ড করলো না 40 KSI স্টিলে। তাহলে কি হবে, সে আরো ফোর্স নিতে থাকবে, সে আরো ফোর্স নিতে থাকলে সে তখন ওভারঅল স্ট্রাকচারে অন্যান্য মেম্বারের ফোর্স বেড়ে গিয়ে তখন সে মেম্বারগুলো কলাপস করে যেতে পারে। এই কারণে এই জিনিসটা, এই ফ্যাক্টরটা বা এই ধরনের কনসেপ্টটা এই 2005-এর কোডে এসছে এবং সেটাকে বলা হচ্ছে এই যে RY এবং RT, এই ফ্যাক্টর দুইটা বের করা হয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস অফ মিল ডাটা, অর্থাৎ ফ্যাক্টরি থেকে যে লোহা প্রডিউস করা হয় সেই লোহাগুলার অ্যাকচুয়াল ইল্ড এবং নমিনাল ইল্ড, অর্থাৎ একটা 36 KSI স্টিলের অ্যাকচুয়াল ইল্ড কত সেটা বের করে ওই 36 KSI হচ্ছে রেটেড বা এটা হচ্ছে আমার কি বলবো ডিজাইন ভ্যালু, আর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা ডিজাইন ভ্যালুর সাথে কত গুণ ভ্যারি করে সেটা বের করে নিয়ে একটা ফ্যাক্টর প্রপোজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আচ্ছা এটা আমি একটু পরে আসছি। সেই ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে এইখানে এই যে এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আপনারা যে A36 স্টিল যেটা, এটার ইল কত ধরি আমরা, 36 KSI ধরি, কিন্তু এটা বলছে যে RY 1.5, অর্থাৎ এটার ইল্ড স্ট্রেংথ 36-এর জায়গায় 1.5 মানে হচ্ছে এটা 54 KSI, এটার 1.5 মানে 54 KSI পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। তার মানে আমি 36 ধরে ডিজাইন করছি কিন্তু সে 54 পর্যন্ত সে ইল্ডই করবে না, তাহলে তো এটা আমার জন্য আসলে ক্ষতিকর। ওই যে আমি যেখানে ইল্ডিং চাচ্ছি 36-এ সে ইল্ডিং হলো না, তো সে যদি নিজে বেশি শক্ত হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য মেম্বার তো তখন আগে কলাপস করে যেতে পারবে। তো এই কারণে এই RYFY দিয়ে অ্যাকচুয়াল ইল্ডিং কন্ডিশনটাকে এস্টিমেট করে এটাকে আমলে এনে ডিজাইন করার চিন্তা করা হচ্ছে। তো কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যে কনসেপ্টটা হচ্ছে এখানে আমি এই যে RYFY এগুলা জাস্ট ক্যালকুলেট করতেছে, এগুলো দেখাচ্ছে, এগুলোর কিছু নাই। কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যেটা আগের স্লাইডে বলা আছে, যা যেখানে সিসমিক প্রভিশন আমরা অ্যাপ্লাই করব, হ্যাঁ, যেখানে সিসমিক প্রভিশন আমরা ব্যবহার করব সেখানে ওই FO এর বদলে RYFI ব্যবহার করে আমাকে কানেকশন বা এই সমস্ত মেম্বারগুলা ডিফাইন করতে হবে। RYFI অফ এন অ্যাডজয়নিং মেম্বার। এই জিনিসটা অনেকের কাছে একটু কনফিউজিং মনে হতে পারে যে অ্যাডজয়নিং মানে আশেপাশে যে মেম্বারগুলা কানেক্টেড আছে তার RYFI দিয়ে আমাকে একটা মেম্বার ডিজাইন করতে হবে। এটার মানে কি আমি একটু পরে এক্সপ্লেন করছি। তো এখানে এই যে এখানে একটা বলা হচ্ছে যে এখানে একটা এক্সাম্পল যে বলা হচ্ছে যে এটা একটা ব্রেস ফ্রেম, এই যে স্পেশাল কনসেন্ট্রিক ব্রেস ফ্রেম, অর্থাৎ এই যে বেসিক মেম্বারটা আমার বিম এবং কলামের একই সেন্টারে আসছে। হ্যাঁ, তো এখানে এই ব্রেসিংটাকে আমরা বলছি এই সিসমিক ডিজাইন রেজিস্ট করবে। ব্রেসিং ইজ দ্য
সিসমিক ফোর্স রেজিস্টিং করবে এবং এখান থেকে সিসমিক ডিসিপেশন হবে। তাহলে ব্রেসিংটাকে আমি নর্মাল ডিজাইন স্ট্রেংথ অফ দ্য মেম্বার কম্পিউটেড ইউজিং মিনিমাম স্পেসিফাইড এফআই, অর্থাৎ এটাকে আমি এফআই দিয়ে ডিজাইন করব, সোজা কথা। তা এখন এফআই দিয়ে যখন আমি ডিজাইন করব, এফআই দিয়ে ডিজাইন করব, কিন্তু সে তো এফআই তে ইল করবে না, সে ইল করবে আরওয়াই এফআই তে গিয়ে। তাহলে এরপরে যেটা করতে হবে, এই যে মেম্বারগুলা, কারণ আমি চাচ্ছি এইটাকে সামহাও ইল টেনশনে বা কম্প্রেশনে ইল করে এখানে সিসমিক এনার্জি ডিসিপেশন হবে। তাহলে এটাকে যদি আমার ইল্ড করাতে হয় বা প্লাস্টিক ডিফরমেশনে যেতে হয়, সে তো আমার এফআই তে প্লাস্টিসিটি করবে না, সে করবে প্লাস্টিসিটিতে যাবে এই আরওয়াই এফআই তে গিয়ে, মানে 36 কেএস এর বদলে সে 54-এ গিয়ে সে প্লাস্টিসিটি ডেভেলপ করবে। তাহলে যেটা করতে হবে, ওই 54-এও আমার এই মেম্বারগুলো যাতে ইল না করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সেটাই বলছে যে এই যে কানেকশনটা আমার এই মেম্বারে প্লাস্টিসিটি ডেভেলপ করলে এই কানেকশনটা হ্যাজ টু বি স্ট্রং এনাফ টু রেজিস্ট এই আরওয়াই এফআই। তার মানে এই কানেকশনটাকে ডিজাইন করতে হবে এই এফআই এজি বা এটার ইল ক্যাপাসিটি না দিয়ে আরওয়াই এফআই এজি এইটাকে টেনশন ধরে নিয়ে এই কানেকশনের বোল্ট টোল ডিজাইন করতে হবে, তাতে করে এইটার জন্য এইগুলা প্রপারলি সেফটি বা অ্যাডিকুয়েট সেফটি ফ্যাক্টর বা ওই যে লোড ফ্যাক্টর দিয়ে করলে এগুলার অ্যাডিকুয়েট সেফটি থাকবে। তখন এই মেম্বারটা আমার আরওয়াই এফআই তে ইল করে এনার্জি ডিসিপেট করতে পারে। সেটাই বলছে যে এখানে যে এই কথাটার মানে হচ্ছে যে the required strength of a member or a connection shall be based on the expected yield strength of an adjoining member. এই adjoining member বলতে আসলে এই মেম্বারটাকে মিন করা হচ্ছে যে এইটাতে সিসমিক ফোর্স ডিসিপেট হলে এখানে ইল্ডিং ঘটাতে হবে। ইল্ডিং ঘটবে আমার আরওয়াই এফআই এই ফোর্সে, যেহেতু এটার অ্যাকচুয়াল স্ট্রেংথ হচ্ছে, অ্যাকচুয়াল ইল্ড হচ্ছে এইটা, এবং সেই আরওয়াই এফআই তে এটা যখন ইল্ড করতে থাকবে তখন এই কানেকশনটা যাতে প্রপারলি এবং সেফলি অ্যাডিকুয়েটলি ডিজাইন করতে হয়, তখন এই কানেকশনটাকে এইটার টেনজাইল ফোর্স এফআই এজি না ধরে এটার টেনজাইল ফোর্স আরওয়াই এফআই ধরে নিয়ে এই কানেকশন গাছের প্লেট বা অন্যান্য মেম্বারগুলো ডিজাইন করতে হবে। এই হচ্ছে আমার সিসমিক ডিজাইনের কনসেপ্ট, একটা কনসেপ্ট। আমার আজকে কয়টা বাজে? আচ্ছা, জাস্ট 2 আওয়ার্স হয়ে গেছে। আই হোপ আমরা উই ক্যান কন্টিনিউ ফর হাফ অ্যান আওয়ার মোর। মিস্টার বোধি, হোয়াট ডু ইউ সে? ওকে, আই কন্টিনিউ। তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি সিসমিক ডিজাইনের, মডার্ন সিসমিক ডিজাইনের একটা কনসেপ্ট, যে মডার্ন সিসমিক ডিজাইনে আরওয়াই এফআই কনসেপ্টটা আনা হয়েছে। হ্যাঁ, তো এইটা আমি প্রসিড করি। এখানে একটা একটা করে দেখানো হচ্ছে যে বোল্ট, তারপরে যে গাছের প্লেট, হ্যাঁ, এগুলো সবকিছুই আমার এই মেম্বারে এই ফোর্সটা ডেভেলপ করবে সেটা ধরে নিয়ে এগুলাকে ডিজাইন করতে হবে। এটাই বলছে সিসমিক ডিজাইনের কনসেপ্ট। তো মোটামুটি এই জিনিসটা এখানে বলা আছে। আচ্ছা, Dr. Amanat, sorry, my mic was not working. So I was saying that there are a lot of questions. So maybe you should keep a considerable amount of time for questions also. And okay. so we can probably continue for 15 to 20 minutes more. And Okay. then we No, can, that will be fine. That will be fine. So let me continue, and I hope Yeah. I stop at 10:15. It should be fine. Sure. So that will Okay. give us enough time to, Yes. because there are a lot of questions. So Yes. yeah, Yes. sorry to disturb you. Understood. Yeah, you can Okay, continue. no problem. Yeah. Yeah. So this is the seismic design, one of the seismic design, one feature of the modern seismic design. তা আমি প্রসিড করি আস্তে আস্তে। আচ্ছা, এখানে কিছু রিকোয়ারমেন্ট বলা আছে, এগুলো আমি একটু দ্রুত যাব। এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন যে বোল্টেড কানেকশনের
কিভাবে রিকোয়ারমেন্ট সিসমিক ডিজাইনে বলছে যে প্রথম কথা হচ্ছে হাই স্ট্রেংথ বোল্ট ব্যবহার করতে হবে এবং বিয়ারিং টাইপ কানেকশন হিসাবে ডিজাইন করলেও তাদের কনস্ট্রাকশনটা হতে হবে স্লিপ ক্রিটিক্যাল, অর্থাৎ প্রিটেনশন বা স্লিপ ক্রিটিক্যাল হিসাবে কনস্ট্রাকশনটা করে দিতে হবে। এটাই বলছে হচ্ছে সিসমিক ডিজাইনে হোল সম্বন্ধে, বিয়ারিং স্ট্রেংথ সম্বন্ধে আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে যেগুলো আমরা কমন রিকোয়ারমেন্ট, এগুলো নিয়ে আর নতুন করে কিছু বলার নাই। আচ্ছা, আরেকটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে সেম জয়েন্টে একই সাথে বোল্ট এবং ওয়েল্ডিং দিয়ে সেম ফোর্স ট্রান্সফার করা যাবে না বা ডিজাইন করা যাবে না। বোলস এন্ড ওয়েলস শেয়ারিং দ্য সেম ফোর্স, এটা নট পারমিটেড। এটা আগে অনেক সময় করতো, এটা অতীতে এরকম প্র্যাকটিস ছিল যে বোল্টিং করার পর হঠাৎ দেখা গেল একটু ইনএডিকুয়েসি আছে, তখন আমি একটু ওয়েল্ডিং করে দিলাম। তার মানে রেট্রোফিটিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপারটা প্রযোজ্য, যে আমি যদি রেট্রোফিটিং করতে গিয়ে দেখি যে একটা স্ট্রাকচারে একটা বোল্টেড কানেকশন আছে, সেটা সিসমিক ডিজাইনের জন্য অ্যাডিকুয়েট না, আমার আরো তো একটা বোল্টেড দরকার ছিল, কিন্তু বোল্ট হোল করার অপশন নয়, আমি ওয়েল্ডিং করে দিই। নো, দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড। কারণ সেখানে বলা হচ্ছে যে একই কানেকশনে বোল্টিং এবং ওয়েল্ডিং সেম ফোর্স নিতে পারবে না, অর্থাৎ এটা যে টেনশন, এই টেনশন ফোর্সটা বোল্ট এবং ওয়েল্ডিং শেয়ার করতে পারবে না। তবে বোল্ট টেনশন আর ওয়েল্ডিং বেন্ডিং এরকম নিতে পারবে, মানে বেন্ডিং মোমেন্ট এবং শিয়ার দুটো আলাদা জিনিস। কাজে মোমেন্টকে আমি ওয়েল্ডিং দিয়ে নিব আর শিয়ার ফোর্স বোল্টিং দিয়ে নিব, এটা অ্যালাউড, বাট সেম ফোর্স নট পারমিটেড। যেমন এখানে কিছু ডিটেল দেখানো আছে ওই সেম প্রিন্সিপাল দিয়ে, এগুলা আমি আর ডিটেলস ডিসকাশনে যাচ্ছি না। যেমন এখানে এই জিনিসটা এইভাবে এই যে এখানে যেমন শিয়ার ফোর্স দেওয়া হচ্ছে বোল্ট দিয়ে, কিন্তু মোমেন্ট কানেকশন এখানে হয়তো ওয়েল্ডিং করে আছে বা অন্য কোথাও আছে। তো এটা আমি প্রসিড করি, এরকম কয়েকটা আছে। আচ্ছা, ওয়েল্ডিং, ওয়েল্ডিংটা সিসমিক ডিজাইনের জন্য একটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো ডিটেল দেখব। হ্যাঁ, ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে বলছে যে ওয়েল্ডিং ম্যাটেরিয়াল যেটা, এটার মিনিমাম সিভিএন বা ভি নচ ইম্প্যাক্ট টেস্ট এটা 20 হতে হবে। আমরা ওই যে ইম্প্যাক্ট হ্যামার টেস্ট, এটা আপনাদের মনে আছে কিনা, এটা আমরা সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রদের করাই এসএম ল্যাবে। একটা যে ভি নচ একটা স্যাম্পল, ছোট একটা স্টিলের স্যাম্পল থাকে। তো বলছে যে এটা আসলে বেসিক্যালি একটা টাফনেস টেস্ট, এবং বলছে যে ওয়েল ম্যাটেরিয়ালের ভি নচ ভ্যালু হতে হবে মিনিমাম 20 ফিট পাউন্ড। এর সাথে আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, এটা হচ্ছে যে 40 ফিট পাউন্ড অ্যাট 70 ডিগ্রি ফারেনহাইট, এটাও মেনটেন করতে হবে। অর্থাৎ তা না হলে ওয়েল্ডিংটা ব্রিটেল বিহেভ করে ওয়েল্ডিং এর স্ট্রাকচারটা ফেল করতে পারে, এই কারণে ওয়েল্ডিং এর এই রিকোয়ারমেন্টটা নেওয়া আছে। আচ্ছা, এরপরে যেটা আমরা বললাম যে ওই যে ফিউজ বা কোথায় ফিউজ ব্যবহার করে আমরা স্ট্রাকচারকে সিসমিক ডিজাইন করব, তো ওই ফিউজটাকেই এই সিসমিক স্টিল স্ট্রাকচারের সিসমিক ডিজাইনে আমরা বলি প্রোটেক্টেড জোন। উই কল দ্যাট প্রোটেক্টেড জোন। এই প্রোটেক্টেড জোনটা এই যে মোমেন্ট ফ্রেমের ক্ষেত্রে এটা হয়তো বিমের দুই এন্ডে হয় সাধারণত, কারণ বিমের দুই এন্ডে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট ম্যাক্সিমাম হয়। এটা নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো বিস্তারিত আলাপ করব, এবং এইখানেই প্রথম প্লাস্টিসিটি ডেভেলপ করে। সো এই জায়গাটাকে স্পেশালি ডিজাইন করতে হবে যাতে এই জায়গাটা ফিউজ হিসাবে আগে এখানে ড্যামেজ কনসেন্ট্রেট হয় এবং স্ট্রাকচারের অন্য অংশগুলো আনড্যামেজড থেকে যায়, এইভাবে এটাকে ডিজাইন করতে হয়। তারপরে হচ্ছে যে ব্রেস ফ্রেমে 2-3 জায়গায় করা যেতে পারে। এইখানে করা যেতে পারে যে ব্রেসিং এর ঠিক মাঝখানে, এই যে এই জায়গাটা টেনশন কম্প্রেশনে ইল করে এখানে এনার্জি ডিসিপেশন হবে, অথবা এই ব্রেস এই গাসেট প্লেটের মধ্যে এটা এই কাজটা করা সম্ভব। অর্থাৎ আমার সিসমিক ফোর্স যখন আসবে, এই ফ্রেমটা যখন ল্যাটারালি মুভ করবে, যে স্ট্রেস স্ট্রেন হবে সবগুলো ড্যামেজ এই মেম্বার গুলোতে থাকবে আমার মেইন ফ্রেমটাতে, যাতে করে কোনো ড্যামেজ না হয়। এখন এটা কিভাবে অ্যাচিভ হবে এগুলো আমরা ওই যে বললাম নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার ডিসকাস করব। আর শেষে যেটা বলছি যে এক্সেন্ট্রিক বেস ফ্রেম 3 ধরনের আছে। আমরা কি কি দেখলাম? মোমেন্ট ফ্রেম দেখলাম, ব্রেস ফ্রেম দেখলাম, আর এক্সেন্ট্রিক ব্রেস ফ্রেম।
এই যে প্রোটেক্টেড জোন এখানে বলে, এইখানে এই জিনিসটার শিয়ার ডিফরমেশনে এনার্জি ডিসিপেশন ঘটে, এইটাকে আমরা বলি প্রোটেক্টেড জোন, যে এখানে এনার্জি ডিসিপেশনটা ঘটবে। এটারও নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো ডিটেইল দেখবো উইথ সাম অ্যানিমেশন ইফ পসিবল, যে কিভাবে এখানে এনার্জি ডিসিপেশনটা হয়ে থাকে। তো জেনারেলি এগুলো হচ্ছে প্রোটেক্টেড জোন। আর প্রোটেক্টেড জোন মানে কি, প্রোটেক্টেড জোন কেন বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে এই জোনগুলোকে আমাকে প্রোটেক্ট করতে হবে ফ্রম আদার ডিস্টারবেন্সেস, সেই জন্য এটাকে প্রোটেক্টেড জোন বলা হচ্ছে, যে দিস জোনস শ্যাল বি প্রোটেক্টেড ফ্রম আদার ডিস্টারবেন্সেস। আদার ডিস্টারবেন্সেস মানে হচ্ছে যেখানে কোনো ওয়েল্ডেড শিয়ার স্টার্ট পারমিট করা যাবে না, এখানে কোনো ডেকিং অ্যাটাচমেন্ট, ওই যে আমরা ওই যে ডেক প্লেট যেটা দিয়ে যার উপরে কংক্রিট ঢালা দেয় সেই ডেক প্লেটের অ্যাটাচমেন্ট বা এগুলা কিছু করা যাবে না, এখানে কোনো ওয়েল্ডিং বোল্টিং স্ক্রুইং করা যাবে না, ডিসকন্টিনিউ ফ্যাব্রিক, অর্থাৎ এই জোনটাতে নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং আনডিস্টার্বড একটা জোন হতে হবে। এখানে কোনো বোল্টিং, ড্রিলিং বা ওয়েল্ডিং বা অন্য কোনো কিছু করা যাবে না, যাতে করে এই জিনিসটা তার ইন্টেন্ডেড বিহেভিয়ারটা বজায় রাখতে পারে। সেই জন্য এটাকে আসলে বলা হয় প্রোটেক্টেড জোন। আচ্ছা, এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো ডিটেল ডিসকাস করতে পারবো। তো এটাতে আমি একটু কুইকলি যাই, যে আমাদের সিসমিক ডিজাইনের জন্য এই যে এই মেম্বারটাকে কি করা হচ্ছে, এটাকে সাইক্লিক্যালি মানে মোচড় দেওয়াতে এক সময় এরকম বাকলিং হয়ে গেছে। এটা আসলে অ্যালাউড না, সিসমিক ডিজাইনে আমার এই বাকলিংটা অ্যালাউ করে না, এটা বলছে। যাই হোক, এই যে লিঙ্কে এরকম বাকলিং হতে পারে, এগুলা অ্যালাউড না। লেট মি প্রসিড অন, আমাকে একটু, এবং এই যে লোকাল বাকলিং এর কলামের মধ্যে এরকম লোকাল বাকলিং হয়ে যেতে পারে, এটা তো কখনোই অ্যালাউড না, কারণ কলামে কোনো রকম ড্যামেজ সিসমিক ডিজাইনে অ্যালাউ করে না। এটা একদম সোজা সাপটা কথা, কারণ কলামে ড্যামেজ হলেই স্ট্রাকচার কলাপস করার সম্ভাবনা থাকে। তো ড্যামেজ কখনোই কলামে হবে না, হলে বিমে হবে অথবা বেস ফ্রেমে হবে বা অন্য কোথাও হবে। তো ওই যে যেটা বলা হচ্ছে যে এই ধরনের বাকলিং অ্যাভয়েড করার জন্য, এই ড্যামেজের কারণে এই ধরনের যাতে বাকলিং না হয়, এটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমার এই B/T রেশিওটা অনেক কম হতে হবে। সেই কমটাকে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে ল্যামডা PS, ল্যামডা পি তার থেকেও কম। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে এগুলো সবই আরো ডিটেল ডিসকাশনে আসবে। ল্যামডা পি কেন কোত্থেকে আসলো এগুলো আমরা দেখব। এই যে এখানে এই যে ল্যামডা PS বলতে এই যে B/T রেশিও লিমিটটা এখানে দিয়ে দেওয়া আছে, যে সিসমিক ডিজাইনের জন্য এই লিমিটগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে। কলামের ক্ষেত্রে কিছু এই যে অ্যাম্প্লিফাইড সিসমিক লোড কোথায় ব্যবহার করতে হবে, যখন এই কন্ডিশনটা এক্সিস্ট করবে। একটা কলামের অ্যাকচুয়াল লোড যদি ওটার পিওর এক্সিয়াল ক্যাপাসিটির 40% বেশি হয়, তখন ওই কলাম ডিজাইনের সময় অ্যাম্প্লিফাইড সিসমিক লোডটা ব্যবহার করতে হবে। এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট সিসমিক ডিজাইনের। ওকে, আমি আর আর কয়েকটা স্লাইড বোধহয় আছে, আমি এখনই শেষ হয়ে যাবে আশা করি। আচ্ছা, এটা এমন কিছু না, এটা উই ক্যান স্কিপ। ম্যাক্সিমাম লোড ট্রান্সফার টু কলাম টাইম, আচ্ছা এটা উই ক্যান স্কিপ। আচ্ছা, কলাম স্প্লাইস বা কলামের জোড়া। কলামের যে জোড়া, এই যে কলামের মেইন ফ্ল্যাঞ্জ জোড়া দেওয়া হচ্ছে, এই যে এই ওয়েল্ডিংটা কমপ্লিট পেনিট্রেশন হতে হবে, অর্থাৎ অ্যাক্রস দ্য থিকনেস সম্পূর্ণটাই ওয়েল্ডিং করতে হবে। মানে ওয়েল্ড ম্যাটেরিয়ালটা এই থিকনেস বরাবর সম্পূর্ণ ভিতরে পেনিট্রেট করবে, এইভাবে আমাকে ওয়েল্ডিংটা করতে হবে। এটাই বলছে সিসমিক ডিজাইনের রিকোয়ারমেন্ট। হ্যাঁ, এই যে কলাম স্প্লাইস, অর্থাৎ আমার এক ফ্লোর থেকে আরেক ফ্লোরে যখন যাবো, একটা কলাম থেকে আমি কলামের সেকশন চেঞ্জ হতেও পারে, নাও হতে পারে। এই কলাম স্প্লাইসটা যখন আমি করবো, এখানে আমি একটা ওয়েল্ডিং হবে, এই ওয়েল্ডিংটা CJP হতে হবে, অর্থাৎ কমপ্লিট জয়েন্ট পেনিট্রেশন ওয়েল্ডিং এটা হতে হবে। সেটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ আমি যদি পার্শিয়াল করি, অর্থাৎ এখানে যে ওয়েল্ডিংটা পার্শিয়াল হয়, ফুল পেনিট্রেশন হচ্ছে না, আমার এই টোটাল থিকনেসটা পেনিট্রেট না করে আমাকে এই ওয়েল্ডিংটা পার্শিয়ালি করছে, এখানে এরকম একটা স্লিট হয় এবং স্লিটে ফ্র্যাকচার হয়, যে জিনিসটা যেখানে বলা হচ্ছে যে এখানে
এরকম স্লিট হলে স্লিটের মধ্যে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হয়, স্ট্রেসটা অনেক বেড়ে যায়। তো এই জিনিসটা যাতে না হয় সেই জন্য এই ধরনের পার্শিয়াল পেনিট্রেশন, এই পিজেপি, এটা এখন অ্যালাউ করা হয় না, আমাদেরকে করতে হবে কমপ্লিট জয়েন্ট পেনিট্রেশন। হ্যাঁ, পিজেপি গ্রুপ ওয়ার্স আর নট পারমিটেড, এটাই বলছে। হ্যাঁ, তো এখানে তো আমাদের এই তো মোটামুটি শুধু কলামের এখানে বলছে যে এক পাশে বোল্টিং এক পাশে ওয়েল্ডিং হতে পারে, মানে টেনশন তো এখানে সবগুলো বোল্ট নিবে ফুল টেনশন, আবার এই পাশে ফুলি ওয়েল্ডিং নিবে, দিস ইজ অ্যালাউড, এটা কোনো সমস্যা না। আর লাস্ট স্লাইড প্রবাবলি যে এই যে কলামের স্প্লাইসিং বা জোড়াটা, এটা আমার ফ্লোর লেভেল থেকে মিনিমাম 4 ফিট বা 1.2 মিটার উপরে হতে হবে। এটা আসলে এমনিতেও আমাদের করতে হয়, কারণ এই বিম কলাম জাংশনে এই জায়গাটা এমনিতেই বিভিন্ন ওয়েল্ডিং বোল্টিং করে এত কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়, এই জায়গাটাতে যদি আবার অন্য কলামের জোড়া পড়ে তখন এটা আসলে একটা উইকনেস চলে আসবে। সেই জন্য সিসমিক ডিজাইনে বলছে যে কলামের যে জোড়াটা পড়বে এটা আমার জন্য 2 ফ্লোর হাইটের মাঝামাঝি থাকে, মাঝামাঝি থাকাটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ মাই টুডেজ লেকচার। আমার মনে হয় আই এম মোটামুটি ভাবে আজকে এটা আমি যা বলতে চেয়েছি শেষ করতে পারলাম। আর এইখান থেকে নেক্সট দিন আমরা আরো আই হোপফুলি আরো ইন্টারেস্টিং কিছু টপিক, মোমেন্ট ফ্রেম, এক্সেন্ট্রিক ব্রেস্ট ফ্রেম, কনসেন্ট্রিক ব্রেস্ট ফ্রেম, এগুলা নেক্সট উইকে আমরা কভার করতে পারবো। তো আপনারা আজকে যে যা যা আমি প্রেজেন্ট করলাম এই ম্যাটেরিয়ালের উপরেই কুইজের কোশ্চেন সেট করা আছে, সেগুলো আপনারা আগের মতনই আশা করি আপনাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, 24 ঘন্টার মধ্যে আপনারা অ্যান্সার দেবেন। তো এখন আমি কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে চলে যাচ্ছি। আমার মনে হয় কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে প্রফেসর রাকিব হাসান, উনিও একজন এক্সপার্ট এই বিষয়ে, এই সমস্ত বিষয়ে। তো উনিও চাইলে, ডক্টর রাকিব, ইউ ক্যান অলসো পার্টিসিপেট or answer the question. হ্যাঁ, Okay, sir. Thank you, sir. or you can participate in the discussion freely. তো আমার মনে হয় আমরা কোশ্চেনটা একটু দেখতে থাকি। হ্যাঁ, আচ্ছা, একদম সবার শেষেই আমি যেটা চোখে পড়লো, তাফাজ্জল হোসেন উনি প্রশ্ন করে, হাউ উইল ফিট স্টিফেনার ইন দ্য প্রোটেক্টেড জোন। প্রোটেক্টেড জোনকে স্টিফেনার সেট করা যাবে না, সোজা কথা। বাট স্টিফেনার দিলেও ওইটাকে ওই প্রোটেক্টেড জোনে স্টিফেনার সহ প্রোটেক্টেড জোনটাকে ডিজাইন করতে হবে, সেটারও ডিজাইন আছে। যেমন ওই যে এক্সেন্ট্রিক ব্রেস্ট ফ্রেমের লিঙ্কের মধ্যে স্টিফেনার কিন্তু দিতে হয়, স্টিফেনার দিয়ে প্রোটেক্টেড জোন ডিজাইন করার প্রভিশন আছে, ওইটা দিয়ে করলে সেটা স্টিফেনার দেওয়া যাবে। আচ্ছা, একজন প্রশ্ন করেছে যে আচ্ছা, এটা আসলে আমার মনে হয় নট ভেরি রিলিভেন্ট টু আওয়ার ডিসকাশন, যে মেহেদি বিন শরীফ যে কেউ এএসসি অ্যালাউ করছে না। এখন কে কি অ্যালাউ করলো না করলো, আই থিঙ্ক ইট ইজ মোর অফ এন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যু রাদার দেন টুডেজ কোর্স ম্যাটার। সো আমি এটা নিয়ে বেশি ডিসকাস করতে চাচ্ছি না, এটা অন্যভাবে অন্য কোথাও ডিসকাস করা যেতে পারে। আচ্ছা, আচ্ছা, এই যে এখানে মোহাম্মদ জাহিদ হাসান, হি আস্কস what measure should we take to avoid soft story problem in the car parking area. আর আরো কোশ্চেন হচ্ছে, শুড উই কনসিডার স্ট্রং কলাম উইক বিম কনসেপ্ট স্পেশালি সিঙ্গেল স্টোরি শেড বিল্ডিং? নো, সিঙ্গেল স্টোরি শেড বিল্ডিং এর জন্য সিসমিক প্রভিশনটা অতটা স্ট্রিক্টলি ফলো করার প্রয়োজন নেই, যেটা আমি আগেই বলেছি। যেহেতু বিএনবিসি থেকে রেফার করা আছে এসি 705 এ, এবং এসি 705 এর ওই টেবিলেই কিন্তু বলা আছে যে সিঙ্গেল স্টোরি ফ্যাক্টরি শেডের জন্য দেয়ার আর সাম রিল্যাক্স। সো সিঙ্গেল স্টোরি ফ্যাক্টরি শেডের জন্য সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি বা স্পেশাল ডিজাইনটা ব্যবহার না করলেও চলবে, বাট নর্মাল মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এর জন্য অবশ্যই করতে হবে। আর সফট স্টোরি রিমেডি ফর কার পার্কিং এরিয়াতে, এটা তো আসলে বিল্ডিং বানানোর আগেই যদি অ্যাড্রেস করা যায় তাহলে
প্যারালাল টু দ্য কার ব্রেসিং বা কোনো ল্যাটারাল লোড রেজিস্টিং সিস্টেমকে দেওয়া যেতে পারে। আর যদি রেট্রোফিটিং করা লাগে কোনো এক্সিস্টিং বিল্ডিং, সেটার তো ছবি আমি দিলামই, সামহাও আমাকে রেট্রোফিটিং করে স্ট্রেন্থেনিং করে করতে হবে আর কি। অটোসিসমিক লোডের জন্য ওভার স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টর এটা দিলেও লোড না, লোড কম্বিনেশনে ওভার স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টর দিতে হবে। এটা এই যে জুলকার নাইন রাফি প্রশ্ন করেছে, এই ওভার স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টরটা কিন্তু সে লোড কম্বিনেশনে আনে না, সে হচ্ছে ওই ওভার স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টরটা ইউজ করে সম্ভবত ডিজাইন করার সময় কোনো একটা এলিমেন্টের। তো এটা আসলে ইটেপস কিভাবে কোন ক্যালকুলেশনটা করছে সেইটা একটু ভেরিফাই করতে হবে। তো আমার সাজেশন হচ্ছে যে আপনি ইটেপস এর ওভার স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টরটা মান বদল করে একটু ট্রাই দিয়ে দেখেন যে ওভার স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টরের ইনপুটটা ডিফারেন্ট দিলে আমার কম্বিনেশন রেজাল্ট ডিফারেন্ট আসে কিনা, সিসমিক কম্বিনেশন। যদি ডিফারেন্স আসে তাহলে বলতে হবে যে লোড কম্বিনেশনেই ওভার স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টর ধরেছে। আর যদি ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য আমার কম্বিনেশন ভ্যালু একই আসে তাহলে বুঝতে হবে সে আসলে ওভার স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টরটা কম্বিনেশনে নেয়নি, তখন সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। নর্মালি সেটাই হওয়ার কথা। আচ্ছা, ইন টার্মস অফ পিরিয়ড ওয়াই হরিজন্টাল সাইজ ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর ফাইন্ডিং টি, এই প্রশ্নটা করেছে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। আসলে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারের প্রপার্টি যে বিল্ডিং এর পিরিয়ড মোস্ট কনভেনিয়েন্টলি দেখা যায় যে এটা শুধুমাত্র হাইটের উপরেই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে, আদার ডাইমেনশন এটার উপর নির্ভর। এটা প্র্যাকটিক্যালি করেছে, এটার মানে থিওরিটিক্যাল প্রুফও আছে। এটা স্টিফনেস, বিল্ডিং এর স্টিফনেস ক্যালকুলেট করে আমরা সব সহজে প্রমাণ করে দিতে পারি যে বিল্ডিং এর হরিজন্টাল সাইজ যাই হোক এটা পিরিয়ড ঠিক থাকে। তো এটা আসলে থিওরিটিক্যালি প্রমাণ করা যায়। আপ টু হাউ মেনি স্টোরি অর হাইট উই ক্যান ইগনোর, আমির আদনান একজন প্রশ্ন করেছেন সিসমিক লোড ইগনোর করা যায়। সিসমিক লোড কখনোই ইগনোর করা যাবে না কোনো বিল্ডিং এর জন্য। সিসমিক লোড সবসময় সব বিল্ডিং এর জন্যই অ্যাজ পার কোড কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে? এখন কখনো কখনো কোনো বিল্ডিং এ সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি তে করতে হবে, কোনো কোনো বিল্ডিং এ সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি সি তে করতে হবে, কিন্তু কোড অনুযায়ী সব বিল্ডিং এ সিসমিক ডিজাইন ফলো করতেই হবে। সিসমিক ডিজাইন তো আর বড় বিল্ডিং এ আসবে আর ছোট বিল্ডিং এ সিসমিক লোড আসবে না তা তো না। এবং ইফ ইউ সি দ্য হিস্ট্রি অফ সিসমিক ড্যামেজেস, তা বেশিরভাগ সময় দেখবা যে যে সমস্ত জায়গায় বিল্ডিং ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, একতলা বিল্ডিংও পড়ে গেছে সিসমিক শেকিং এ, পাঁচতলা বিল্ডিংও পড়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একজন বলেছে যে কারিবুল কারিবুল উইল উই কনসিডার আর ইজ ইকুয়াল টু 3 ফর শেড বিল্ডিং। এটা হচ্ছে যদি আর কখন 3 ধরতে হবে এটা প্রভিশন কিন্তু কোডে বলে দেওয়া আছে। মোস্ট লাইকলি সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি বি অথবা সিতে বি অথবা সিতে আনইম্পর্টেন্ট বিল্ডিং এর জন্য এটা, কারণ আর এর মান তো বিল্ডিং এর টাইপের উপর নির্ভর করবে। কাজে যে কোনো বিল্ডিং এর জন্য আর এর মান 3 যে ধরা যাবে তা কিন্তু না। তো বিল্ডিং এর টাইপের উপরে এবং অ্যাপ্লিকেবিলিটির উপরে এটা কোড থেকে ধরে নিতে হবে, এটা সরাসরি এটা করা যাবে না। তারপরে মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান, it is stated that HDC-D we should follow special detailing, but in table 6 to 19 IMRF can be used for HDC-D up to a certain height. Please discuss about this issue. আচ্ছা এটা কি? আচ্ছা আমি একটু বিএনবিসি তে যাই দেখি, আমি একটু প্রেজেন্টেশনটা ক্লোজ করি। বিএনবিসি যে টেবিল 6 to 19 এটাই না? হ্যাঁ, এখানে কোনটা আছে? এখানে হচ্ছে 6 to 19 ই। আচ্ছা হ্যাঁ, শেষেরটাই। ওকে, আচ্ছা
ডুয়াল সিস্টেম, আচ্ছা কত হাইট, এখানে হচ্ছে আপ টু সার্টেন, প্লিজ ডিসকাস। আচ্ছা এটা কি বলছে, ডুয়াল সিস্টেম ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট ফ্রেম capable of resisting at least 25% of prescribed seismic forces with bracing of shear wall. আচ্ছা এখানে আমার সিসমিক লোড রেজিস্টিং সিস্টেম যেটা, সেটা কিন্তু স্পেশাল হচ্ছে, সেটা হচ্ছে। এবং তার বাইরে যে এখানে কিন্তু এখানে একটা কথা আমি কিন্তু আগে বলেছি যে সিসমিক লোড রেজিস্টিং সিস্টেম বা এসএলআরএস বলে একটা টার্ম কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে। তো তো এখানে বলা হচ্ছে যে সিসমিক লোড দিয়ে আমার বিল্ডিংটা এই যে এই স্পেশাল কনসেন্ট্রিক্যালি ব্রেস ফ্রেমটা ডিজাইন করতে হবে বা রিইনফোর্সড কংক্রিট শিয়ার ওয়াল ডিজাইন করতে হবে, এখানে শিয়ার ওয়ালটা সিসমিক লোড নিবে, বাট সেই ফ্রেমে 25% লোড আমার ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট ফ্রেম হিসাবে নেওয়ার ক্যাপাসিটি থাকতে হবে, এটাই বলছে এখানে। ইফ আই এম নট রং, ডক্টর রাকিব। স্যার আমি কোশ্চেনটা বুঝিনি, কোশ্চেনটা কি বলছে? এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে ইট ইজ স্টেটেড দ্যাট ফর এইচডিসি ডি উই শুড ফলো স্পেশাল ডিটেইলিং। হ্যাঁ তা তো বটে, এইচডিসি ডি মানে হচ্ছে স্পেশাল ডিটেইলিং করতে হবে, কিন্তু এই যে বিএনবিসি টেবিলটা, এই যে এখানে এই যে 69 এখানে বলছে যে ডুয়াল সিস্টেম। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিনটা? জি স্যার। হ্যাঁ, তো এখানে এই যে বলছে যে ডুয়াল সিস্টেমে বলছে ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট ফ্রেম, হুম হুম। না, ইন্টারমিডিয়েট কারণ হচ্ছে ওয়ালটা তো স্পেশাল। হ্যাঁ ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট ফ্রেম বাট স্পেশাল ব্রেস ফ্রেম বা স্পেশাল ওয়াল। হ্যাঁ তো এই সেখানে প্রশ্নটা এসছে যে কানেকশনের ডিজাইনটা ফলে এখানে এই ইন্টারমিডিয়েট ফ্রেমের ডিটেলিংটা তো ইন্টারমিডিয়েট ফ্রেম হিসাবেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো বাট এই এই যে রেইনফোর্স কংক্রিট শিয়ার ওয়ালের ডিটেলিং অ্যান্ড ডিজাইন হবে স্পেশাল হিসাবে, জিনিসটা তো তাই মিন করছে তাই না? সেটাই। জি স্যার। হুম। আচ্ছা এখানে একজন প্রশ্ন করছে, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ, যে কখন বিল্ডিং ফ্রেম সিস্টেম হবে আর কখন মোমেন্ট ফ্রেম সিস্টেম হবে। হ্যাঁ এটা আসলে একটু কনফিউজিং, তবে মোমেন্ট ফ্রেম দিয়ে যদি, মোমেন্ট ফ্রেম মানে হচ্ছে অনলি বিম এবং কলাম, প্রাইমারিলি বিম এবং কলাম, কোনো শিয়ার ওয়াল নাই বা অন্য কোনো কিছু নাই, তখন এটা মোমেন্ট ফ্রেম। তবে এটা দিয়ে সাধারণত আমাদের দেশে বিল্ডিং ডিজাইন করা যায় না, কারণ আমাদের দেশে শুধু আর্থকোয়েক না, আমাদের দেশে উইন্ডো একটা বিরাট ইস্যু সিসমিক ডিজাইনের জন্য, বিল্ডিং ডিজাইনের জন্য। তো উইন্ডে দেখা যাবে যে সোয়ে এত বেশি আসে যে সেই সোয়ে ঠেকাতে গেলে আসলে মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম দিয়ে কাজ হয় না, হয় ওই ব্রেসিং এ যেতে হয় অথবা শিয়ার ওয়ালে যেতে হয়, ফলে তখন আর মোমেন্ট ফ্রেম থাকে না, আইদার বিল্ডিং ফ্রেম হবে অথবা নিচের কোনো একটা ডুয়াল সিস্টেম বা কিছু একটা হয় আর কি। আচ্ছা আরেকজন বলেছে যে মোহাম্মদ আবুল হাসনাত সৈকত, হোয়াই 2/3 ইজ অ্যাডেড ইন স্পেশাল অ্যাক্সেলারেশন। আসলে এই 2/3টা হচ্ছে এমসিই, ম্যাক্সিমাম ক্রেডিবল আর্থকোয়েক, সেখান থেকে ডিজাইন বেসিস আর্থকোয়েক কনভার্সনের ফর্মুলা। এটা তেমন কিছুই না আমাদের। এই যে এখানে, সরি আমি একটু পিছনে যাই, এটা মাঝে মাঝে কাজ করে না কার্সরটা, কোথায় গেল, এই যে 2/3 আমাদের এই বিএনবিসিতে এই যে জোন কোফিসিয়েন্ট বা জেড ফ্যাক্টর যেগুলো দেওয়া আছে, এই জেড ফ্যাক্টর যেটা দেওয়া আছে, এই জেড ফ্যাক্টরটা করসপন্ড করছে ম্যাক্সিমাম ক্রেডিবল আর্থকোয়েকের জন্য, অর্থাৎ আমি জোন ফ্যাক্টরটা কোথায় গেল, এই যে এখানে, ম্যাক্সিমাম ক্রেডিবল আর্থকোয়েকের জন্য, বা এই আর্থকোয়েকের রিটার্ন পিরিয়ড হচ্ছে 2475 বছর, মানে 2475 বছর। তো এটা যে ম্যাক্সিমাম আর্থকোয়েক, ওইটাকে ডিজাইন বেসিসে আনার জন্য এই 2/3 এটাকে দিয়ে গুণ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের আগের বিএনবিসিতে ছিল সরাসরি ডিজাইন বেসিসটা ছিল, বলা ছিল, সেই জন্য সেখানে 2/3 ছিল না, কিন্তু নতুন করে এই এমসিই
এই যে এখানে বলা আছে যে এখানে এই যে একদম এই কথাটা এখানে পরিষ্কার বলা আছে যে ডিজাইন বেসিস আর্থকুয়েক ইজ selected at a ground shaking level that is 2/3 the maximum considered earthquake MC of ground motion. এই জন্য এই যে 2/3 দিয়ে এটাকে গুণ করা হচ্ছে আর কি। তারপরে কোশ্চেন আর কি আছে একটু দেখি, আমি সবগুলো হয়তো অ্যাড্রেস করতে পারবো না, আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নাই। যেগুলো অনেক রেলেভেন্ট আছে, that you find are very good questions, try to answer those. Yes, I'm trying to answer. Acha, one person asked, Mehdi Hassan, factory building having more than 300 people, what will be the occupancy category? Occupancy category 2. ফ্যাক্টরি বিল্ডিং মানে এখানে কনফিউশন আছে, যে অনেকেই কনফিউজ করে ফেলে যে অকুপেন্সি ক্যাটাগরি 300, ফ্যাক্টরি বিল্ডিং 300 হোক আর 500 হোক ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার, ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ইজ নট এ এসেনশিয়াল স্ট্রাকচার, সো এটা অলওয়েজ সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি 2 বা অর্ডিনারি স্ট্রাকচার যেটাকে আমরা বলি আর কি, এটা কখনোই হবে না। ফ্যাক্টরি হসপিটাল বিল্ডিং, স্কুল বিল্ডিং, এগুলা সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি 3 অথবা 4 চলে যাবে। তারপরে হচ্ছে ডুয়াল সিস্টেমের জন্য একজন বলছে মোহাম্মদ সাজ্জাক হোসেন, কোন টাইম পিরিয়ড হবে? ডুয়াল সিস্টেমের জন্য কোন টাইম পিরিয়ড হবে? এটা হচ্ছে ফর্মুলাতে যে পিরিয়ডের ফর্মুলাতে ওই যে আদার সিস্টেম যেটা, ওইটা হবে মোস্ট লাইকলি অ্যাপ্লিকেবল। হ্যাঁ, আদার সিস্টেম যেটা ওইটা হচ্ছে ডুয়াল সিস্টেমে মানে যে কোনো বিল্ডিং পিরিয়ডের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। এই যে এখানে আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন যে মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম যদি হয় এটা যদি অ্যাপ্লিকেবল না হয়, স্টিল মোমেন্ট রেজিস্টিং এটা, ব্রেস ফ্রেমের জন্য এটা, অল আদার সিস্টেমের জন্য এটা। সো ডুয়াল সিস্টেমের জন্য পিরিয়ড হবে, এটা পড়ে যাচ্ছে অল আদার সিস্টেম। এই ফর্মুলাটা সিটির মান 0.0488 এবং এম এর মান 0.75, এটা ধরে এটা পিরিয়ড বের করতে হবে। আচ্ছা, ফর সিসমিক টাইম পিরিয়ড ক্যালকুলেশন একজন পড়েছেন জাকারিয়া মাহমুদ, যে বিল্ডিং এর হাইটটা কত ধরতে হবে। বিল্ডিং এর হাইট সাধারণত এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, হাইট যত বাড়বে বিল্ডিং এর পিরিয়ড কিন্তু তত বাড়বে, বিল্ডিংটা তত ফ্লেক্সিবল হবে, এবং যত বিল্ডিং যত ফ্লেক্সিবল হবে তত ওইটার আর্থকুয়েক লোড কম আসবে। দ্যাট ইজ দ্য থিওরি। সো বিল্ডিং এর হাইট অ্যাবনর্মালি বেশি ধরা যাবে না, বিল্ডিং এর হাইট অ্যাবনর্মালি বেশি ধরা যাবে না, রিজনেবল ধরতে হবে বিল্ডিং এর। এখন একজন জিজ্ঞাসা করে, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে ওয়াটার ট্যাঙ্ক পর্যন্ত ধরবো কিনা। হ্যাঁ, চাইলে ধরা যায়, বেস থেকে ওয়াটার ট্যাঙ্ক, বেস থেকে ধরতে হবে, কারণ আর্থকুয়েক শেকিংটা বিল্ডিং এর বেজে আসে। তো হাইট শ্যাল বি ক্যালকুলেটেড ফ্রম দ্য বেস, এবং এটা রুফ পর্যন্ত যেতে পারে, বা আমি যদি ওয়াটার ট্যাঙ্ক পর্যন্ত যাই তাহলে হাইট একটু বাড়বে, হাইট বাড়লে পিরিয়ডের সংখ্যা একটু বাড়বে, পিরিয়ড বাড়লে বিল্ডিংটা আর্থকুয়েক লোড একটু কম আসবে। বাট এটা হচ্ছে এখন রিজনেবলি অ্যাজিউম করতে হবে। এখন 20 তলা বিল্ডিং এর জন্য আমি 20th ফ্লোরের হাইট নিব না 21st ফ্লোরের হাইট নিব, এটাতে আমার মনে হয় না খুব একটা সিসমিক ফোর্স চেঞ্জ হবে। বাট টু বি অন দ্য সেফ সাইড অ্যান্ড টু বি অন দ্য কনজারভেটিভ সাইড, আমার মনে হয় রূপ পর্যন্ত নেওয়াটাই লজিক্যাল, তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট সেফ সাইডে থাকতে পারবো, এবং হাইটটা ধরতে হবে বেস থেকে। এটা নিয়ে আমার মনে হয় কোনো কনফিউশন নাই। বুকমার্ক ভার্সন অফ পিডিএফ এটা আমি দেওয়ার ব্যবস্থা করছি মিস্টার বদির মাধ্যমে, এটা আমার মনে হয় এটা সবাইকে দিয়ে দেওয়ার একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব। Professor Amanat, I will talk to you about that. I don't think we can do it. There might be some issues, but at the same time, I will talk to you about that. আচ্ছা, আমি অসুবিধা নাই, ঠিক আছে, উই ক্যান অ্যাড্রেস দিস ইস্যু লেটার। Yeah. আচ্ছা,
এখানে একজন এই যে রবীন্দ্রনাথ সরকার প্রশ্ন করেছে, ডিয়ার স্যার, ইফ অ্যাভারেজ এসপিটি ইজ লেস দেন 15 বাট ইট স্যাটিসফাই দ্য শিয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি, হ্যাঁ আমরা তাহলে সিতে যেতে পারবো কিনা? হ্যাঁ, শিয়ার ওয়েভ ভেলোসিটিটা যদি আহ, কোথায় আছে যে এটা এইখানে, শিয়ার ওয়েভ ভেলোসিটিটা যদি আমার এর মধ্যে থাকে, অবশ্য আই এম নট 100% শিওর, এটা জিওটেকনিক্যাল এক্সপার্টরা হয়তো ভালো বলতে পারবে। ডক্টর রাকিব, হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন যে এসপিটি স্যার অ্যাভারেজ এসপিটি 15 থেকে কম কিন্তু শিয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি আমার আছে, ঠিকঠাক আছে, সে প্রপারলি মেজার করে পাওয়া গেল, তখন আমরা কি করব? আমরা কি সিটে থাকবো ডেফিনেটলি নাকি? জিওটেকনিক্যাল এক্সপার্টরা বেটার বলতে পারবে, তবে আমি যতদূর জানি ভিএস ইজ এ বেটার মেজার দ্যান এসপিটি ভ্যালু। হ্যাঁ, এটা তো অলওয়েজ অ্যাগ্রিড যে শিয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি ইজ বেটার মেজার দেন এসপিটি। তো অন দ্যাট গ্রাউন্ড প্রবাবলি এটা করা যাবে বোধহয়, জি আমারও স্যার, তার ধারণা। জি বাট স্যার। দ্যাট ইজ ইট ইজ জেনারেল কনসেনসাস হচ্ছে শিয়ার অফ ভেলোসিটি ইজ বেটার ইন্ডিকেটর দেন এসপিটি। আচ্ছা, তারপরে আম, আহ, হ্যাঁ, এই যে এখানে এই যে বিএনবিসিটাই আমরা যদি দেখি, এই যে আহ, এইখানে এই যে হারমোনিক অ্যাভারেজ করতে বলা হয়েছে, উই কল দিস, এইখানে প্রশ্নটা করেছে হচ্ছে সালাউদ্দিন আহমেদ, অ্যাভারেজ সয়েল প্রপার্টি যে হারমোনিক অ্যাভারেজ করা হচ্ছে কেন? এই ইকুয়েশন 632, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য এক্সপ্রেশন অফ হারমোনিক অ্যাভারেজ। হুম, তো এইটার পিছনে প্রপার থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এটা একটা ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করা যায় যে হারমোনিক অ্যাভারেজটা নিতে হবে। আমার ধারণা, আই এম নট শিওর, কয়েকদিন আগে বুয়েট একটা ওয়েবসাইট আছে, ওইখানে সামবডি প্রেজেন্টেড অ্যান এক্সপ্লেনেশন। আমার যদি নেক্সট লেকচারের দিন আসার আগে সুযোগ থাকে, আই শ্যাল শেয়ার ইট উইথ ইউ, বাট ইট হ্যাজ এ ডেফিনিট থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এটার জন্য আর কি, এই কারণে নিতে হয়। আচ্ছা, তারপরে আচ্ছা, আলামিন একজন প্রশ্ন করেছেন, ব্রিক ওয়াল অ্যান্ড স্টিল ফ্রেম ইজ নট ইন্টিগ্রেটেড, হোয়াট ইজ দ্য প্রপার সিস্টেম? ব্রিক ওয়াল তো জাস্ট তখন পার্টিশন হিসেবে কনসিডার করতে হবে, আর স্টিল ফ্রেম এখন যে ক্যাটাগরিতে পড়বে সেখানে, এটা তো অবভিয়াস যে এটা তখন ব্রিক ওয়াল ইজ শুড বি কনসিডার্ড এট এ পার্টিশন। আচ্ছা, আমার মনে হয় শুরুর দিকের বেশিরভাগ কোশ্চেন রিলেটেড টু getting a version of BNBC. So, as far as I consider, let me go back to the bottom and check is there any. আচ্ছা, একদম শেষে আবার এই কিছুক্ষণ আগে প্রশ্ন করেছেন সীমান্ত, যে হোয়াট ইজ, কোথায় গেল, সরি আবার উপরে উঠে গেল কেন, হোয়াট ইজ ড্যাম্পিং অর ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং, হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ দিস ডিউরিং আর্থকুয়েক? আচ্ছা, ড্যাম্পিং হচ্ছে, এটা হচ্ছে পিওরলি একটা ভাইব্রেশন প্রপার্টি, যে আহ, আমরা যখন যে কোনো জিনিসকে যখন আমরা ভাইব্রেট করে ছেড়ে দিই, সে কিন্তু ভাইব্রেট করতে 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 আস্তে এক সময় থেমে যায়। হ্যাঁ, যে কোনো জিনিসকে আমরা, যে একটা স্প্রিংকে যদি আমি টান দিয়ে ছেড়ে দিই, একটা স্প্রিংকে টান দিয়ে ছেড়ে দিলে সে ভাইব্রেট করতে করতে একসময় থেমে যাবে। এই যে থেমে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে থামছে, এইটা ঘটছে মূলত একটা ড্যাম্পিং প্রপার্টির জন্য। এইটাকে বলা হচ্ছে ড্যাম্পিং, যে ড্যাম্পিং থাকার কারণে সে আস্তে আস্তে থেমে যায়, সে কন্টিনিউয়াসলি ভাইব্রেট করতে থাকে না। থিওরিটিক্যালি যদি ড্যাম্পিং না থাকে, তাহলে একটা বডি ইনডেফিনিটলি, একটা ইলাস্টিক বডি ইন অ্যাবসেন্স অফ ড্যাম্পিং, সে ইনডেফিনিটলি ভাইব্রেট করতেই থাকবে, মানে হারমোনিক মোশনে ভাইব্রেট করতেই থাকবে। এই ড্যাম্পিং থাকার কারণে যে কোনো ভাইব্রেটিং বডিকে যদি ফ্রিলি ছেড়ে দেওয়া হয়, সে আস্তে 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 একসময় থেমে যায়। তো স্ট্রাকচারের এটা একটা প্রপার্টি। এই ড্যাম্পিংটা আসলে ভাইব্রেশনকে রেজিস্ট করে, ইন এ সেন্স বলা যায় যে ড্যাম্পিংটা হচ্ছে এ সর্ট অফ রেজিস্ট্যান্স এগেইনস্ট ভাইব্রেশন। তো এটা আমাদেরকে কনসিডার করে এটা করতে, এটা ডাইনামিক
ডাইনামিক্সের থিওরি বা কোর্স যদি করা থাকে তাহলে এটা খুব ক্লিয়ারলি এটা এক্সপ্লেন করা যায়, সেখানে এগুলো খুব ক্লিয়ারলি বলা আছে। বাট শর্টকাট হচ্ছে যে ড্যাম্পিং হচ্ছে ওই যে আস্তে আস্তে থেমে যাওয়ার প্রবণতাটাকে আমরা বলি ড্যাম্পিং আর কি। ড্যাম্পিং এর সাথে খুব সহজে মোটরসাইকেল বা গাড়ির ওই যে চাকার সাথে লাগানো থাকে শক অ্যাবজর্বার, ওইটার তুলনা করা যেতে পারে। ওই শক অ্যাবজর্বার থাকার কারণেই কিন্তু আহ, কি হচ্ছে মানে মোটরসাইকেল বা গাড়ি রাস্তার উপর দিয়ে বা গাড়ি ঘোড়া যখন রাস্তার উপর দিয়ে চলে, সে খুব বেশি ঝাঁকুনি খায় না। বা সে একটা স্পিড ব্রেকারের উপর দিয়ে আমি আমার গাড়িটা নিয়ে গেলাম, আমার যদি স্প্রিং এর শক অ্যাবজর্বার থাকে তাহলে কিন্তু আমার একটা ঝাঁকি খেয়েই আমি গাড়িটা স্টেবল হয়ে যায়। আর যদি শক অ্যাবজর্বার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গাড়িটা বা আমার ভেহিকেলটা কন্টিনিউয়াসলি অনেকক্ষণ ঝাঁকি খেতে থাকে। তো এই এই জিনিসটা অনেকটা ওরকম আর কি, যে যত বেশি ড্যাম্পিং হতে থাকবে সেটা তত ভাইব্রেশনের এগেনস্টে স্টেবল হয়ে যাওয়ার প্রপার্টি থাকে আর কি। কনসেপচুয়ালি জিনিসটাকে এইভাবেই বলা যেতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একজন একটা মজার প্রশ্ন করেছে যে ইন দ্য সেম সাইড ইফ ওয়ান বোরহোল shows site class HD and other borehole shows SC, which one to consider? তাহলে এখানে আরো একাধিকবার সোজা হিসাব হচ্ছে আরো একাধিকবার বোরিং করে আরো একাধিকবার এসপিটি করা যেতে পারে, অথবা আরো অ্যাডভান্স কেউ যদি শিয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি টেস্ট করা যায়, শিয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি টেস্ট করে আরো বেটার ডিসিশন নেওয়া যাবে তখন যে এসসি না এইচডি হবে। আচ্ছা, একজন ফয়সাল আনোয়ার বলেছে যে ডু উই নিড টু কনসিডার 130 রুল, অর্থাৎ একদিকে 100% একদিকে 30%। হ্যাঁ, এটার তো বোধহয় কোনো রকম এক্সেপশন বলা নাই। আহ, একদিকে 100% আরেকদিকে 30%, এটা সবসময় করতে হবে। তবে আহ, আর সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি, এটা কিন্তু আবার এটা কিন্তু আবার অন্য জিনিস। হ্যাঁ, আমার আচ্ছা এখানে আমি একটু রুলটা দেখে নিই। এখানে সিসমিক ডিজাইনে এখানে কি বলছে যে এই একদিকে 30 এবং একদিকে 100, এটা কোথায় যায় আছে ভুলে গেলাম। এই যে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে এই যে 130 কন্ডিশন কিন্তু এইটুক, সিতে পড়লে ব্যবহার করতে হবে যদি প্ল্যান ইরেগুলারিটি টাইপ 5 হয়। প্ল্যান ইরেগুলারিটি টাইপ 5 যদি না হয় এবং সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি সি তে যদি পড়ে তাহলে কিন্তু এটার প্রয়োজন নাই। আর সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি ডি হলে অলওয়েজ এটা করতেই হবে। এখন ওই যে সিঙ্গেল ফ্যাক্টরি শেড, সেখানে তো বলছে যে ওইটাকে আহ, আহ, মানে সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি সি তে এটাকে ডিজাইন করা যাবে, মানে যদিও আমার সয়েল কন্ডিশন বা সাইট ক্লাস বা আদার কন্ডিশন অনুযায়ী ডি তে পড়ছে। তো যেহেতু আমি সিসমিক ডিজাইন ক্যাটাগরি থেকে বের হয়ে আসতেছি ডি তে, তো অবভিয়াসলি সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই রুলটা সেক্ষেত্রে এটা ফলো না করলেও চলবে। তা আমার তো মনে হচ্ছে যে আচ্ছা, এখানে আরেকজন একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করেছে, মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ। হোয়াট উইল বি দ্য আর ভ্যালু ওয়েন ইন স্ট্রাকচার স্টিল ইজ 35% ইন আরসিসি পার্ট ইজ 65%? হ্যাঁ, এটা আসলে ভেরি কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন। এখানে আসলে এই ধরনের বিল্ডিং কে, এই ধরনের বিল্ডিং তো বোধহয় আসলে ইকুইভ্যালেন্ট আর এর ভ্যালুটা ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্যাটিক ফোর্স মেথডে, তো প্রথম কথা হচ্ছে বোধহয় ডিজাইনই অ্যাপ্লিকেবল না, কারণ এটা স্ট্রাকচারালি ইরেগুলার বিল্ডিং হয়ে যাচ্ছে একটা পার্ট বা এরকম কিছু। তো সেক্ষেত্রে আর এর মানটা
এখানে ডিপেন্ড করবে কি ধরনের আরসিসি পার্ট এখানে আছে। আরসিসি পার্টটা যদি শিয়ার ওয়াল হয়, যে শিয়ার ওয়াল দিয়ে আমি সিসমিক লোড রেজিস্ট করতেছি, আর বাকি স্টিল পার্ট দিয়ে আমার অন্যান্য বিম কলাম দিয়ে আমি অন্যান্য ফ্লোর গুলা বানাচ্ছি, তখন তো ওইটা ওই যে টেবিলে বলে দেওয়া আছে যে ডুয়াল সিস্টেমে এটা করা যাবে। আর এখন এই যে 35% বা 65% আরসিসি, এটা এটা কিভাবে আছে সেভাবে, মানে সেটা বিবেচনা করে। এখন যদি বিল্ডিংটা এমন হয় যে বিল্ডিং এর একটা অংশ সম্পূর্ণ স্টিলের তৈরি করা, আরেকটা অংশ সম্পূর্ণ আরসিসি, কম্বাইন্ড একটা বিল্ডিং, সেটা তো ডিফারেন্ট ইস্যু হয়ে যাচ্ছে, তখন তো আর আসলে নর্মাল রুল অ্যাপ্লিকেবল না। সো ইট ডিপেন্ডস যে আরসিসি আর স্টিলটা কিভাবে আছে তার উপরে। নেক্সট স্যাটারডে এগেন, রাইট? Right, right. I will come with second lecture on seismic design. So anyway, thank you everybody, and thank Dr. Rakib Hassan for joining with us. Thank you everyone. Goodbye.